If 3x minus 4y equal to 5z minus 2y, where xyz not equal to 0, then 27x cube minus 125z cube minus 8y cube by 6xyz అంటున్నాడు. Right? Given condition is 3x. Right? Given condition is 3x minus 4y equal to 5z minus 2y. Right? మరి ఇక్కడ y shifted to the right side and z value is shifted to left side. Now the value will become 3x minus 5z equal to 4y minus 2y. 4y minus 2y is 2y. 4y minus 2y is 2y. 3x which is equal to 3x minus 5z. Now 3x plus minus 5z, when shifted to this side, that value will become minus 2y equal to 0. We know that a plus b plus, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube value will become 3abc. Hence, here 27x cube means 3x cube. That is 3x whole cube plus minus 5z whole cube plus minus 2y whole cube by 6xyz. Right? So this value a cube plus b cube plus c cube, when a plus b plus c equal to 0, a cube plus b cube plus c cube value will become 3abc. So 3 into 3x into minus 5z into minus 2y by 6xyz. xyz, xyz will get cancelled. 3 plus minus into minus plus 3 into 2, 6 will get cancelled. 3 5s are 15 will become answer. Here minus into minus is plus. Right? 15 will become answer, which is a second option. Okay? Next question. A person travels from A to B at 60 kmph in a car and travels B to C at 75 kmph. B is the midpoint of A and C. If the total time taken is 4.5 hours, then the distance in kilometers between A and C is. Here, B is the exactly midpoint of A and C. Exactly midpoint of A and C. From A to B, he covers with the speed of 60 kmph, and from B to C, he covers with the speed of 75 kmph. 75 kmph. Now you have to calculate the first of all average speed. Two equal distances. So you have to take two equal distance means 2 into LCM of these two values. LCM of these two values will become 300 by LCM by 60 is 5 and LCM by 75 will become 4. Right? Now this 5 plus 4 is 9. So 2 into 300 by 9. 3 3s are 300s, which is 200 by 3 kmph. This is the average speed. But he is asking about the total time. If the total time taken is 4.5 hours, then distance. He is asking about distance. Distance equal to speed into time. Speed is 200 by 3 kmph and time is 4.5 hours. 4.5 hours means 9 by 2 hours. So 3 1s are 3 3s are 2 1s are 200s. 100 into 3 will become 300 kilometers, which is there in third option. Right? Next one. 4 persons A, B, C, D start a company and contributes a total of rupees 9 lakhs towards its running. B contributes 50,000 more than A and 50,000 less than D. Right? B contributes, CEO, the contribution of A, B, C, D. Here I am taking B contributes 50,000 more than A. If you take this value as X, this value will become X minus 50,000. Why? Because B contributes 50,000 more than A. So, దీనికంటే 50,000 ఎక్కువ ఉండాలంటే ఇది X minus 50,000 ఉండాలి. Right? And also given that 50,000 less than D. మరి ఇక్కడ D value X plus 50,000 తీసుకుంటే now B contributes 50,000 less than D అనేది tally అవుతుంది. Right?
The next, C contributes half of D. D contribute చేసే దాంట్లో half of the value contribute చేస్తున్నాడు. సో half of the value అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోవడానికి మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి x వాల్యూని నేను 2xగా కన్సిడర్ చేస్తాను. ఇది 2x, ఇది 2xగా కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అంటే దీంట్లో హాఫ్ ఎంత అండి, x ప్లస్ 25,000గా తీసుకోవచ్చు. Right? Now the total value will become 2x plus 2x plus 2x, 6x plus x, 7x, minus 50,000 plus 50,000 will get cancelled, plus 25,000 equal to 9 lakhs. 9 lakhs. Okay? Now the value of x will become 9 lakhs minus 25,000 will become 8 lakhs 75,000. 9 lakhs minus 25,000 will become 8 lakhs 75,000 by 7. Now 7 1 is 7. 1 remainder 17, 7 2s are 14, 7 5s are 35, 3 zeros. That is 1,25,000. X value will become 1,25,000. Now A share will become 2 into 1,25,000, that is 2,50,000 minus 50,000 means 2 lakhs. And 2 into X, that is 2 into 1.25 lakhs will become 2.5 lakhs. And 1.25 lakhs, 25,000 plus 25,000 అంటే 1,50,000 అవుతుంది, that is 1.5 lakh. And 2 into x plus 50,000, 2 into x అంటే 2,50,000 plus 50,000, 3 lakhs. If you take the ratio of these values, you will get a 0.5 table, 0.54s are 0.55s are 0.53s are 0.56, 4:5 3:6. But he is given that 2,16,000, if the company ends a total profit of 2,16,000, then find the difference between the shares of B and C. 2,16,000 value will become total share of all 4 persons, that is 6 plus 4, 10 plus 5, 15 plus 3, 18 parts. So 18 parts value. In that he is asking about difference between the shares of B and C. B and C difference entandi 2 parts. So he is asking about 2 parts, right? Now this value will become 18 1 is 18, 3 remainder 36, 18 2 is 36, 3 zeros. 12,000 into 2 will become 24,000, which is there in a second option. Which is there in a second option. Right? Next question. If the volume of hemisphere equal to the total surface area, then find its radius antunnadu. Volume of hemisphere value will become 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube is equal to total surface area. It's a total surface area. Hemisphere యొక్క total surface area ఏంటండి 3 pi r square. Okay, then he is asking about find its radius. Both side pi will get cancelled. R square or 2 times of r will get cancelled. So r value will become 3 into 2 by 3 when shifted to this side 3 by 2. 3 into 3 9 by 2 means 4.5 units, which is there in second option. Which is there in second option. Next one. If the angles of irregular pentagon are in the ratio 1:2:3:4:5, then the second largest angle, sum of interior angles will become n minus 2 into 180 degrees. N means number of sides of a polygon. So ikkada pentagon means that polygon consists only 5 sides. Pentagon ante only 5 sides. So 5 minus 2 into 180, that is 3 into 180, which will become 540. So these values, sum of the values, that is 540 అనేది total ga sum cheste 5 plus 5, 10 plus 5, 15 parts value. In that he is asking about second largest angle, that is 4 parts value, right? So 15 3s are 45, 15 3s are 45, 9 remainder, right? 90 means 15 6 are 90, 36 4s are 4 6 are 24, 2 remainder, 4 3s are 12 plus 2 14, which is 144 degrees, second option, right? Next one. What is the total number of divisors of 5040 including 1 and itself? Total number of divisors adugutunnan. Total number of divisors including 1 and itself. So divisors calculate cheyalante first of all we have to take the prime factors. Okay, prime factors, that is 5040 prime numbers తో డివైడ్ చేస్తే 5040 3 టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 5 టేబుల్ 5 1 జా 0 0 40 అంటే 5 8 జా, again 3 table 3 3s are 9, again 10 3 3s are 9, 18 means 3 6 are
Okay, the next again 3 table, 3 1s are 3 1s are 2s, 2 table, 2 5s are 10, 2 6 again 2 28s, next 7 4s and 2 2s, right? Now 5040 value will become 5 power 1, first 2 powers 1 2 3 4, total 4 ఉన్నాయండి, 2 power 4 into 3 square into 5 power 1 into 7 power 1. Okay, first of all we have to write the given number into prime factorization. So prime numbers యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ గా రాస్తే పవర్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ కావాలి అంటే, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పవర్స్ ని 1 ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రోడక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 4 ని 1 ఇంక్రీజ్ చేస్తే 4 + 1 into 2 + 1 into 1 + 1 into 1 + 1. నో, ఇది మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ 5 into 3 into 2 into 2, that is 5 2s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60. Therefore the total number of divisors will become 60, right? Next one. While traveling a distance of 360 kilometers, a man notices that after traveling 4 hours, the distance covered by him was half of the remaining distance. So ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ డిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అతను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, తను ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అనేది రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్లో హాఫ్ ఉంది. అంటే ఇది 2 parts అయితే ఇది 1 part, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అన్నాడు. 2 parts అయితే 1 part, అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్? 3 parts. మరి ఇక్కడ 360 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు టోటల్ డిస్టెన్స్ 360 కిలోమీటర్స్ అన్నాడు. 360 కిలోమీటర్స్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ 120 అవుతుంది. అంటే ఇది 120 కిలోమీటర్స్, ఇదేంటండి 240 కిలోమీటర్స్ అని తెలిసిపోయింది, రైట్? నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎట్ వాట్ స్పీడ్ మస్ట్ హీ ట్రావెల్ టు రీచ్ ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 4 hours. సో స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ బై టైం ఎన్ అవర్స్లో? 4 hours. సో ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 4 1 460, విచ్ ఈస్ 60 kmph, which is there in second option, right? Next one. If R is the remainder when each of 7654, 8506 and 9997 is divided by a greatest number D, where D is greater than 1, then D minus R is equal to, right? So ఇవి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్తో డివిజబుల్ కావాలి అంటున్నాడు. విచ్ డివైడ్స్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటున్నంటే, రిమైండర్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి ఈక్వల్ రిమైండర్ అంటున్నాడు. ఆ రిమైండర్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సక్సెసివ్ డిఫరెన్సెస్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సక్సెసివ్ డిఫరెన్సెస్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ సక్సెసివ్ డిఫరెన్సెస్ మీన్స్ 7654 and 8506, దట్ ఈస్ 8506 minus 7654, ఫస్ట్ వన్. The next 9997 minus 8506 and last value, that is 9997 minus 7654. ఈ values కి మనం HCF calculate చేయాలి. We have to calculate HCF for these values, right? So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 8506 minus 7654 ఇది చేస్తే కనుక 6లో 4 పోతే 2 అండ్ 10లో 5 పోతే 5, ఇక్కడ 4 ఉంటుందండి. మరి 14లో 6 పోతే 852. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 7లో 6 పోతే 1, 9లో 0 పోతే 9 అండ్ 9లో 5 పోతే 4 అండ్ 9లో 8 పోతే 1, రైట్? ద నెక్స్ట్ 7లో 4 పోతే 3 అండ్ 9లో 5 పోతే 4 అండ్ 9 minus 6, 9లో నుంచి 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతండి 3 అండ్ 9లో 7 పోతే 2. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ HCF ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్, రైట్? HCF ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్. మరి HCF అంటే 852 అండ్ 1491 అండ్ 2343. ఏ నెంబర్తో డివిజబుల్ అవుతుందని చూస్తే ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ 852 ఉంది. 852 అనేది ఏ నెంబర్ యొక్క ప్రోడక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే, 852లో హాఫ్ ఎంత అండి 426, 426లో హాఫ్ ఎంత అండి 213 మళ్ళీ ఏమవుతుందని చెప్పలేం కాబట్టి 213తో డివిజబుల్ అవుతుందా చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? 213లో డివిజబుల్ అవుతుందా? 213 4s 852, ఓకే. నెక్స్ట్ 213 7 1491 వస్తుందా లేదా? 7 3s 21, 2 రిమైండర్, 7 1s 7 + 2 9, 7 2s 14, ఎస్, రైట్? నెక్స్ట్ 213 4 ఇక్కడ 213 1s 213 అండి.
213 పోతే ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ 21, అగైన్ 213 11. ఓకే, మళ్ళీ 4 7 11 మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 230, రైట్. మరి హెచ్సిఎం వచ్చింది, ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్ వచ్చింది మనకి, ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్ వచ్చింది. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయ్యేది కాదు, రిమైండర్ ఆర్ ఉండాలి, రిమైండర్ ఆర్ ఉండాలి. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 999 అంటే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ చేసే నెంబర్ వచ్చింది, బట్ ఈ నెంబర్స్ని కాదు, గివెన్ నెంబర్స్ని కాదు. మరి గివెన్ నెంబర్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ ఏముంటుందో చూస్తే అది తెలిసిపోతుందండి. సో 999ని 213తో డివైడ్ చేస్తే, 213తో డివైడ్ చేస్తే సిఇఓ 213తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం, రైట్. 213 4 3 12, 1 రిమైండర్, 4 1 4 + 1 5, 4 2 8, 852. మరి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతండి? 7, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 1, 147 అవుతుంది. మరి ఇక్కడ 7 తీసుకుంటున్నాను, 1477, రైట్. మరి ఇప్పుడు నేను చేయాలంటే ఇది 6 అండి, 213 6 3 18, 1 రిమైండర్, 6 1 6 + 1 7 అండ్ 6 2 12. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 17లో 8 పోతే 9 అండ్ ఇక్కడ 6, 16లో 7 పోతే 9 అండ్ ఇక్కడ 3లో 2 పోతే 1, 199. ఓకే, సో ఇది డి వాల్యూ, ఇది డి వాల్యూ, ఇది ఆర్ వాల్యూ. బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డి మైనస్ ఆర్, దట్ ఈజ్ 213 - 199 విచ్ ఈస్ విల్ బికమ్ 114 విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. 213 - 199 ఎంతండి? 14 అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. Taps ABC can fill a tank individually in 8 hours, 6 hours and 12 hours respectively, while tap D empties the full tank in 24 hours due to a problem. Tap D could not be closed అంటే కంటిన్యూస్గా వర్కింగ్లోనే ఉంది empty tap, right? If the taps ABC are opened alternatively for 1 hour each, అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు చూడండి, 8కి 6కి 12కి అండ్ 24కి ఎల్సిఎం ఏంటి? ఎల్సిఎం కనుక తీసుకుంటే 48. అగైన్ 24 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. ఎల్సిఎం 24 అండి, 24/8 ఈజ్ 3 అండ్ 24/6 ఈజ్ 4 అండ్ 24/12 ఈజ్ 2 అండ్ 24/24 ఈజ్ 1. దీస్ వాల్యూస్ విల్ బికమ్ ద కెపాసిటీస్ ఆఫ్ దోస్ పైప్స్. అంటే 8 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుందంటే ఈచ్ అవర్లో 3 లీటర్స్ లేదా 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ విల్ బి ఫిల్డ్ అని. ఓకే, ఇవి ఫిల్ చేస్తున్నాయి, ఇది ఎంటీ చేస్తుంది, కానీ ఇది కంటిన్యూస్గా ఓపెన్గా ఉందండి. మరి ఫస్ట్ అవర్ ఏ డి రెండు ఉంటాయి, ఏ అండ్ డి రెండు ఉంటాయి, సెకండ్ అవర్ బి అండ్ డి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ అవర్ సి అండ్ డి ఉంటుంది. డి కంటిన్యూస్గా ఓపెనే ఉంది. సో ఫస్ట్ అవర్లో ఏ 3 - 1 అంటే 2 పార్ట్స్, బి డి అంటే 4 - 1 అంటే 3 పార్ట్స్, సి అండ్ డి అంటే 2 - 1 ఈజ్ 1 పార్ట్. సో టోటల్గా 3 అవర్స్లో నీకు ఏమైపోయింది? 3 అవర్స్లో 2 + 3 + 1 టోటల్ 6 పార్ట్స్ ఫిల్అప్ అయిపోయింది. కానీ నాకు టోటల్ వర్క్ అంటే 24 పార్ట్స్. టోటల్ వర్క్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 24 పార్ట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇంటూ 4 చేయాలి. ఇంటూ 4 చేస్తే 24 పార్ట్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 4 చేస్తే 12 అవర్స్లో టోటల్ ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుంది అని చెప్పేస్తాను, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. A certain sum is given on compound interest at some rate. The sum amounts to rupees 6655 and 7320.50 at the rate of at the end of 3 years and 4 years respectively. The sum given on compound interest is CEO, right? First amount for 3 years is 6655, right? And amount for 4 years is 7320.50. Now the difference will become interest. ఎందుకంటే 2 successive years అమౌంట్స్ ఇచ్చాడంటే డిఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మరి డిఫరెన్స్ కనుక చూస్తే 7320 - 6655 చేస్తే డిఫరెన్స్ 665.5 వస్తుందండి. 665.5 వాల్యూ వస్తుంది డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే, రైట్. మరి ఇది 6655లో 665.5 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 10% వాల్యూ. ఎంత పర్సెంట్ అండి? 10%. మరి 10% చొప్పున ఇక్కడ నీకేంటి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ద సమ్ వాజ్ గివెన్ ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్. సమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడండి. ఏ ప్రిన్సిపల్కి ఈ వాల్యూ అవుతుంది? ఎన్ని ఇయర్స్లో? 3 ఇయర్స్లో అన్నాడు. 3 ఇయర్స్లో 6655 కావాలి అంటే డెఫినెట్గా 7000 అనేది ఇంట్రెస్ట్గా అయితే ఉండదు.
అవునా కదా, 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో. మరి 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6,000 తీసుకుంటే 3 ఇయర్స్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా కూడా మనకేమవుతుంది, 30% అవుతుంది 3 ఇయర్స్, 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో. 30% అంటే 1800, విచ్ విల్ బికమ్ 7,800. నాకు ఇచ్చింది ఓన్లీ 6655, అంటే 6,000 కూడా కాదు, 6,500 కూడా కాదు, 5,000 అని చెప్పి తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? సో దీనిపైన చేస్తేనే మీకు వాల్యూస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. ఒకసారి చూసుకున్నా కూడా 5,000లో 10% ఎంత, 10% 500. అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ 500లో 10% ఎంత, 50 యాడ్ చేస్తే 550. మళ్ళీ 10% తీసుకుంటే 55 యాడ్ చేస్తే 605. టోటల్గా ఈ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే 5, 5, 16, 6655 వస్తుంది. సో 5,000లో 1655 యాడ్ చేస్తే 6655 అనేది అమౌంట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా 3 ఇయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ 1655 యాడ్ చేస్తే 6655 అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో 5,000 విల్ బికమ్ అవర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ బుల్లెట్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ సర్మౌంటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్. రైట్, బుల్లెట్ ఏమైంది అంటే సిలిండర్కి, ఇది సిలిండర్ అనుకుంటున్నాను, సిలిండర్, దీనిపైన హెమిస్పియర్లా ఇది ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, హైట్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. సో హైట్ అంటే ఇక్కడ హెమిస్పియర్ యొక్క హైట్ రేడియస్ అవుతుందండి. ఈ రేడియస్ అనేది ఎలా ఉందంటే 1/4 ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ యొక్క హైట్ అంటే ఇది తీసుకుంటాను నేను, సిలిండర్ యొక్క హైట్ అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకుంటాను. సో దీంట్లో 1/4 పార్ట్ ఇది అయిందంటే ఇది 4 పార్ట్స్ ఉంటే ఇది 1 పార్ట్ ఉండాలి అని, ఇది 4 పార్ట్స్ ఉంటే ఇది 1 పార్ట్ ఉండాలి అని. ఓకేనా, రైట్. ఇది R అయితే ఇది 4R అవుతుంది. హెచ్ అనేది ఏమవుతుందండి, 4R అవుతుంది. సో ఇక్కడ బేస్ రేడియస్ R అయితే ఈ బేస్ రేడియస్ కూడా RA, రైట్. ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు చూద్దాం. అండ్ ద బేస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్. R వాల్యూ 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, అంటే ఇది 1 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఇది 4 టైమ్స్ ఉన్నాడు కాబట్టి 4 సెంటీమీటర్స్, నో డౌట్, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ కావాలంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ pi r square సిలిండర్. ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ విల్ బికమ్ pi r square h. Pi means 22/7, r square that is 1 square, h means 4, plus 2/3 pi r cube. R cube ante r value is 1 cube. Okay, now the value will become 22/7 will get common, 22/7 కామన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 4 ప్లస్ 2/3, 1 క్యూబ్ అంటే 1 అండి, 2/3. సో 3 4s are 12 ప్లస్ 2 14. సో ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 22/7 ఇంటూ 14/3. 7 1s are 7 2s are 22 2s are 44/3 centimeter cube will become the answer, which is there in third option, right. Next one, 3 persons PQR starts a company with their contribution being in the ratio of 1/4 is to 1/5 is to 1/6, right. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చాడు. సో మనం డిజిట్స్లోకి తీసుకుందాం, నెంబర్స్ న్యూమెరికల్ వాల్యూస్లోకి తీసుకుందాం, ఫ్రాక్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసి. అప్పుడు 4 5 6 LCM ఎంత, 4 5 6 LCM is 60, 60తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 60 ఇంటూ 1/4 అంటే 15 అవుతుంది, 60 ఇంటూ 1/5 అంటే 12 అవుతుంది, 60 ఇంటూ 1/6 అంటే 10 అవుతుంది. సో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియోస్ అవుతాయి. మరి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఆఫ్టర్ 3 months P విత్డ్రాస్ 1/3 ఆఫ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్. అంటే 3 months వరకు ఇలా ఉందండి, 3 months వరకు ఇలా ఉంది. 3 months తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇందులో 1/3 ఆఫ్ ద అమౌంట్ని విత్డ్రా చేశాడు. 1/3 అంటే ఎంత, 15లో 1/3 అంటే 5 విత్డ్రా చేస్తే 10 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు, ఇయర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అన్నాడు, యాన్యువల్ అంటే 12 months ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 months పోతే 10 రూపీస్, రిమైనింగ్ 9 monthsకి ఉంటుంది. ఇది మొత్తము ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్, ఇక్కడ చూడండి, 1/3 ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ విత్డ్రాస్ ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 months, అంటే ఫస్ట్ 3 months తర్వాత ఇంకొక 3 months అంటే 6 months తర్వాత ఎవరు, క్యూ విత్డ్రాస్ హాఫ్ ఆఫ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇందులో హాఫ్ ఎంత, 6 విత్డ్రా చేస్తే 12లో హాఫ్ 6 విత్డ్రా చేస్తే రిమైనింగ్ 6 ఉంటుంది ఫర్ రిమైనింగ్ 6 months. ఇది క్యూ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్. అండ్ సి ఆర్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి టోటల్ 12 months ఇదే ఉంటుంది. సో వాల్యూ చేస్తే 15 3s are 45, 10 9s are 90, 90 ప్లస్ 45 అంటే 135, అండ్
12 6 72 plus 36. 72 plus 36 అంటే 108 and 10 12 120. Right? If he got rupee total profit of 2,42,000, then find the share of P అన్నాడు. రైట్, సి మరి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ యాడ్ చేద్దామా? యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, 120 plus 108 228, 228 plus 135, 228 plus 135. అదర్వైజ్ మనము ఇది చేయాలన్నా కూడా 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 4s 12, 3 5s 15 అండ్ 3 3s 3 6 అండ్ 3 40s. అగైన్ క్యాన్సిల్ కావడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. సో 45 plus 36 ఎంత అండి? 81. 81 plus 40 ఎంత అండి? 121. సో 2,42,000 అనేది 2,42,000 అనేది 121 పార్ట్స్. ఇన్ దట్ పీ షేర్ కావాలంటే 45 పార్ట్స్. సో 121 2s 242,000 ఉంది. 45 2s 90,000 అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. 45 2s 90,000 ఉంది కాబట్టి 90,000 విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ cube of 17 is divided by square of 5 అంటున్నాడు. సో క్యూబ్ ఆఫ్ 17 క్యూబ్ ఎలా చేయాలి? 17 క్యూబ్ వాల్యూ ఎలా? సో 17 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటండి? 17 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 4913 ఈజ్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ 5. 5 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 5 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 25. సో 25తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ రిమైండర్ ఏంటి అంటున్నాడు. సో 25తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏంటి అంటే 25 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 25 1 25 పోను రిమైండర్ 24. 241 241 అంటే 25 9 225 పోను రిమైండర్ 16. 163 163 అంటే 25 6 150. 25 6 150 పోను రిమైండర్ 13. ఓకేనా, రిమైండర్ 13. సో ఇంత చేశాక రిమైండర్ 13 అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 4913ని 25తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే 25తో డివిజబుల్ అయ్యే వాల్యూ డెఫినెట్గా యూనిట్స్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్ ఐదర్ జీరోస్ అన్నా కావాలి, 25s అన్నా కావాలి, 50s అన్నా కావాలి, 75 కన్నా కావాలి. మరి ఇవి జీరోస్ కన్నా ఎక్కుందా, 25 కన్నా ఎక్కుందా, 50కా 75కి ఎక్కుందా అంటే మరి జీరోస్ కన్నా ఎక్కుంది కాబట్టి జీరోస్ కన్నా ఎంత ఎక్కుంది? 13 ఎక్కుంది కాబట్టి 13 ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ 25 ప్లస్ వాల్యూ ఉంటే 25కి ఎంత ప్లస్ ఉందో అది చెప్పాలి. 50 ప్లస్ వాల్యూ ఉంటే 50 ప్లస్ ఎంత ఉందో అది చెప్పాలి. 75 ప్లస్ ఉంటే 75 ప్లస్ ఎంత ఉందో అది చెప్పాలి. రైట్, సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్ 13 అని చెప్పొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. A box contains some number of mangoes. After one day, 1/4 of the mangoes were rotten and taken out and filled with 21 mangoes. Right? First day 1/4 of the mangoes were rotten and taken out. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1/4 rotten అంటే 3/4 ఉంటాయి. దీనికి 3/4 of the mangoesకి 21 యాడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఇందులో హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగోస్ వర్ రొటన్ ఆన్ అంటే హాఫ్ వెళ్ళిపోయాయి, కుళ్ళిపోయాయి. హాఫ్ కుళ్ళిపోతే రిమైనింగ్ హాఫ్ మిగిలాయి. ఈ రిమైనింగ్ హాఫ్కి మళ్ళీ ఏం చేశాడు? 15 మ్యాంగోస్ యాడ్ చేశాడు. చేస్తే ఫైనల్గా ఏమైందట? 60 అయిందట. Now the number of mangoes in the box is 60, right? The number of mangoes in the box at the beginning is starting లో ఎంత అంటున్నాడు. మరి 15 యాడ్ చేశాక 60 అయినాయి అంటే అదే 15 మైనస్ చేస్తే ఎంత? 45. 15 మైనస్ చేశాక రిమైనింగ్ ఎంత? 45. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ 45 అని. హాఫే 45 అయిందంటే ఫుల్ ఎంత ఉంటుంది? 90. ఫుల్ ఎంత అండి? 90. ఆ 21 యాడ్ చేశాక 90 అయింది. మరి అదే 21ని మైనస్ చేస్తే ఎంత అండి? 69. అదే 21ని మైనస్ చేస్తే ఎంతండి? 69. అంటే 3 పార్ట్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. 3 పార్ట్స్ వాల్యూ 69 అని ఇచ్చేసాడు. 3 పార్ట్స్ వాల్యూ 69 అని ఇచ్చాడు. మరి 4 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత? 4 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత? బై టేకింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 69 into 4/3 చేస్తే 323s 323s 23 4s ఎంత అండి? 23 4s ఎంత వస్తుంది? 92 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. 23 4s ఎంత అండి? 92, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. రైట్, అది ఫస్ట్ బిగినింగ్లో ఉన్న వాల్యూ. రివర్స్లో వెళ్తే ఈజీగా వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ABCD ఈజ్ అన్ ఐసోసెలస్ ట్రెపీజియం ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ ఆఫ్ 100 degrees, దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటున్నాడు. రైట్, వన్ యాంగిల్ ఈజ్ 100 degrees and another angle will become the supplementary of 100 degrees. Supplementary means the sum of the values will become 180. So if one is 100, then the next value will become 80. Now he is asking about difference between these two angles, that is 20 degrees, which is there in first option. Okay na, difference between opposite angles అన్నాడు. సో డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే 20 degrees అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ S1 S2 S3 S4 are the values of mean, S1 is mean అండి,
S1 is mean and S2 value is median, right? The next S3 is mode and median, ఇది next mode, and S4 value is range, right? Okay, mean means sum of the values by number of values, sum of the values by number of values. If you add these two values, that one will become 40. 13 plus 16 is 29 plus 21, which is 50. 40 plus 50 entani 90. 40 plus 50 90, right? 90 by number of values ఎన్ని ఇచ్చాడు? 5 ఇచ్చాడు. 90 by 5 is 18. So mean value will become 18. Mode, next median. Median means first of all you have to arrange these values in ascending order, that is 13, 16, 19, 21 and 21, right? If you arrange the given values in ascending order, then the middle value will become the median. Middle value is 19, so the median value will become 19. Mode means the number which repeats number of times will become the mode. So 21 repeats 2 times, hence we have to take the mode value as 21. Range means maximum value minus minimum value. Maximum is 21 and minimum is 13. The difference will become 8. So range value will become 8. S1, S2, S3, S4 values వచ్చేసాయి. Then he is asking about 3S2 minus 2S1. 3S2, S2 is 19 minus 2S1, S1 is 18, right? 19 3s are 57 minus 18 2s are 36. 57 minus 36 is 21, which is there in second option. So A value second option ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, only second option. ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్, ఇంకెక్కడ కూడా సెకండ్ ఆప్షన్ లేదు. ఏ అనేది 2 అనేది ఎక్కడ ఉందండి? ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఇంకెక్కడ లేదు. సో ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ నుంచి ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, రిమైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అండి, ఏబిసి అండర్టేక్ టు డూ ఎ వర్క్ ఫర్ రూపీస్ 18,000. ఏబిసి అలోన్ కెన్ డూ ద వర్క్ ఇన్ 20 days, 30 days and 60 days respectively. CEO, A 20 days, B 30 days and C 60 days. Now the LCM is total work parts. LCM will become 60 and 60 by 20 is 3 and 60 by 30 is 2 and 60 by 60 is 1, right? So first they started the work together. After 8 days B and C left. 8 days అందరూ కూడా కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేశాడు. అంటే ఇతను 8 days, ఇతను 8 days, ఇతను 8 days చేశాడు. చేస్తే 24 parts వర్క్ ఇతను చేశాడు, 16 parts వర్క్ ఇతను చేశాడు, 8 parts వర్క్ ఇతను చేశాడు. ఆ తర్వాత B and C లెఫ్ట్ అయ్యారు అండ్ ఏ ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ 4 days. అంటే టోటల్గా ఇప్పటి వరకు ఎంత పార్ట్ అయిందండి వర్క్? 24 plus 16, 40 plus 8, 48. 60లో 48 పోతే రిమైనింగ్ 12 parts. 12 parts ఎవరు చేయాలి? ఏ కంప్లీట్ చేశాడు. సో టోటల్గా ఎన్ని పార్ట్స్ చేశాడు? 36, అవునా కదా? సో టోటల్ వర్క్ 36 plus 16, 52 plus 8, 60 parts ఆఫ్ వర్క్ చేశారు. అంటే 60 parts ఆఫ్ వర్క్ని ఎంతకు చేశారండి? 18,000కి చేస్తే కెపాసిటీ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నా. టోటల్ 60 parts వర్క్ చేస్తే అందులో ఫైండ్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు. ఏ 36 parts ఆఫ్ వర్క్ చేశాడు కాబట్టి 36 తీసుకుంటున్నాడు. Okay, now 0 0 will get cancelled. 6 1 is 6 6, right? 18 6 108, 2 zeros is there. Therefore the value will become 10,800, which is there in first option. Next one, the ages of A and B are in the ratio 4:7 after 12 years. First 4:7 ఉందండి, 4:7 ఉంది. After 12 years the ratio will become, the ages will be in the ratio 2:3. The ratio of their ages 10 years ago అన్నాడు. ఫస్ట్ ఇది చూద్దామండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ యొక్క గ్యాప్ ఎంత ఉందండి? 2 parts. ఇక్కడికి 4 parts. డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలంటే ఇక్కడున్న డిఫరెన్స్ 3, ఇక్కడున్న డిఫరెన్స్ 1. సో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా 3 చేయాలంటే దీని ఎంటైర్ వాల్యూని 3తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఈ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది 4:7. ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుందంటే 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So difference 2 2. So difference 2 parts అయింది. 2 parts value is given as 12 years. మరి ఈచ్ పార్ట్ ఏమవుతుందండి? 6 years అవుతుంది. ఈచ్ పార్ట్ 6 years అయితే 4 parts, 4 6 are 24 and 7 parts, 7 6 are 42, right? 24 years and 42 years అని చెప్పి తీసుకుంటాం. ఓకే, మరి 10 years ago అన్నాడు. 10 years ago అంటే 10 మైనస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 24 minus 10 and 42 minus 10. ఈ రేషియో ఎంత అంటున్నాడు? దట్ ఈస్ 14:32.
14:32. 2 table లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 7 జా and 2 16 జా 7:16, which is there in second option. Okay, next one. If P, Q, R, S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively of a rectangle ABCD. ABCD అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ అండి. ABCD అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. రెక్టాంగిల్ హియర్ A, B, C, D, right? If you add the midpoints of midpoint AB యొక్క midpoint ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం, BC midpoint అండ్ ఇక్కడ midpoint తీసుకుంటున్నాం, రైట్? midpointsని జాయిన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది ఏమైపోయింది? మరి midpointsని జాయిన్ చేస్తే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయా, అన్ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెక్ చేద్దాం. ఇది 90 degrees అండి. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టోటల్ వాల్యూ A అయితే ఈ వాల్యూ A/2 అవుతుంది. ఈ టోటల్ వాల్యూ B అయితే ఈ వాల్యూ B/2 అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ కూడా B/2, ఇది A/2, ఇది A/2, ఇది B/2, ఇది B/2, ఇది A/2, రైట్? సో ఎక్కడ చూసినా 90 degrees ఉంది కాబట్టి ఆల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క సైడ్ బేస్ అండ్ హైట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, అవునా కదా? అంటే ఈ సైడ్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వాల్యూ, అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన డయాగ్రామ్ యొక్క ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని తెలిసిపోయింది. మరి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్, యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అంటే నో. ఇక్కడ చూడండి, మీకు యాంగిల్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ తక్కువగా ఉంది కంపేర్ చేస్తుంటే. సో యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా లేవు కాబట్టి నీకు ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఐదర్ స్క్వైర్ కానీ రాంబస్ కానీ ఛాన్స్ ఉంది, రెక్టాంగిల్ కాదు, ట్రెపీజియం కాదు. మరి ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండట్లేదు. ఇక్కడ స్మాలర్ యాంగిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ బిగ్గర్ యాంగిల్ వస్తుంది. యాంగిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయంటే అది రాంబస్ అవుతుంది. హెన్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్, రాంబస్. నెక్స్ట్, ఏ జామెట్రిక్ progression has 6 as its first term and the last term is 192. Then the sum of first 10 terms of the GP is, right? So last term వాల్యూ ఏంటి అంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు AR⁻n-1. సో నీకు రేడియస్ కావాలి అంటే R⁻n-1 ఈక్వల్ టు L/A. L మీన్స్ లాస్ట్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 192/A. A మీన్స్ 6. 6 3s 18, 6 3s 18. నెక్స్ట్ పోను రిమైండర్ ఎంతండి? 1. 12 అంటే 6 2s 32. మరి R⁻n-1 అంటే దీన్ని నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే 2⁻5గా రాయొచ్చు, 2⁻5. మరి R వాల్యూ 2 తీసుకుంటే n-1 అనేది 5 అవుతుంది. సో R వాల్యూ 2 తీసుకుంటే n-1 అనేది 5 అవుతుంది, n-1 అనేది 5 అవుతుంది, n ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది. మరి చెక్ చేద్దాం అది కరెక్టా కాదా. ఒకసారి చూడండి, 6 టర్మ్స్ వరకు తీసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 6, తర్వాత R వాల్యూ 2, 6 2s 12, 12 2s 24, 24 2s 48, 48 2s 96, 96 2s 192. సిక్స్త్ టర్మ్ అనేది 192 అయిందా లేదా? అయింది. సో R వాల్యూ ఈజ్ 2 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ 6 అయింది. ఇక్కడ n వాల్యూ వరకు వచ్చేసిందండి. బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దెన్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 10 టర్మ్స్ ఇన్ ద జీపీ. సమ్ ఆఫ్ 10 టర్మ్స్ ఇన్ ద జీపీ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ R⁻n-1/R-1. A అంటే ఏంటి? 6. R మీన్స్ 2⁻n, సారీ R⁻n-1. n అంటే ఇక్కడ ఏంటండి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈస్ 10, -1/2-1, దట్ ఈస్ 6 ఇంటూ 2⁻10 ఈజ్ 1024, -1 ఈజ్ 1023/2 - 1 ఈజ్ 1. ఓకే, నౌ 6తో మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది? 6 3s 18, 6 2s 12 + 1 13, 6 0 0 + 1 6 1 6, 6138, which is there in second option. Okay, next one. A piece of work can be completed by ABC individually in 12, 16, 20 hours respectively. All the three worked for 2 hours at the point of time C left the work. After 3 more days B left the work. The time taken by A to complete the remaining work is. Here A take to complete the work in 12 individually 12 hours and B 16 hours and C 20 hours. Okay, now you have to take the LCM of these three values, right? LCM of these three values, right? LCM is 12, 16, 20. LCM will become, right, C 240. LCM will become 240, right?
240 by 12 is 20 and 240 by 16. 16 ones are 16, 8 remainder, 16 5s are, right? And 240 by 20 is 12. Okay, 20, 15, 12. First of all the three worked for 2 hours. మొత్తం 2 hours వర్క్ చేశారు. 2 hours లో 20 plus 15 plus 12 అంటే 47 parts అండి. 47 2s 94 parts ఫస్ట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ 2 hours వర్క్ చేశాక ఎవరు లెఫ్ట్ అయ్యారు? సి లెఫ్ట్ అయ్యాడు. సి వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. ఆఫ్టర్ 3 more hours ఇంకొక 3 hours ఎవరు చేశారు? ఏ అండ్ బి చేశారు. సి లెఫ్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఏ అండ్ బి 35 parts. 35 3s ఎంతండి? 105 parts. మరి 94 plus 105 చేస్తే 199 199 parts వర్క్ అయిపోయింది. 199 అంటే రిమైనింగ్ 41 parts వర్క్ మిగిలింది. ఈ 41 parts వర్క్ని ఎవరు చేయాలి? ఏ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్. ఏ 20. సో 22s 40, 22s 40 2 hours పోను 1 రిమైండర్ కాబట్టి 1/20 మినిట్స్లో కావాలంటే ఇంటూ 60 minutes అని రాస్తాను. 21 23 2 hours 3 minutes అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఏ పర్సన్ సోల్డ్ 4/9 of articles at 10% profit and the remaining articles అంటే 9లో 4 parts పోతే remaining 5 parts at a 5% loss. 5% loss అంటే -5%, profit అంటే 10%. రైట్. సో డినామినేటర్ 9 అండి. 4 into 10 40%, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -25%. సో ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 40 minus 25 విచ్ ఈస్ 15/9. 15%/9. 15%/9 అంటే 9 1s 9 పోను రిమైండర్ 6/9. 6/9 అంటే 3 2s 3 3s 1 2/3. ఇది పాజిటివ్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ 1 2/3% ప్రాఫిట్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. In the given below, in the figure given below, ABCD is a square, CDE is a equilateral triangle, is a 4√3, equilateral triangle. If the height of the equilateral triangle, height ఇచ్చాడండి. మరి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో యాక్చువల్గా సైడ్కి హైట్కి ఏరియాకి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే √3a² √3a and 2a అని. రైట్. ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడండి? 4√3. మరి 4√3 అంటే √3 కామన్, ఏ వాల్యూ విల్ బికమ్ 4. ఏ వాల్యూ 4 అయితే సైడ్ ఏమవుతుందంటే 2 into 4 8 అవుతుంది. సైడ్ ఏమవుతుందండి? 8. ఈ వాల్యూ 8 అయిందంటే స్క్వైర్ యొక్క సైడ్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. స్క్వైర్ యొక్క సైడ్ కూడా 8 అవుతుంది. దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈస్ √2 into a. Right, √2 into a. A is 8, therefore the value will become 8√2, which is there in third option. Okay, next one. In a class 20 members of mathematics main subject have average of 97. 20 members యొక్క యావరేజ్ ఇచ్చాడండి 97. 15 members physics main subject students average is 82 and 5 members chemistry students average is 76. Then he is asking about average marks of total class 40. Total 40 members ఉన్నారండి. ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్ పై నుంచి అడిగింది. వెయిటెడ్ యావరేజ్లో డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ కాకుండా 5 1s 5 3s 5 4s రేషియో పార్ట్స్లో తీసుకుందాం. 4 into 97, 4 7 28, 2 remainder, 4 9 36 plus 2 38. 3 into 82 which will become 246 and 1 into 76 76. Right. 8 plus 6 14 plus 6 is 20. 10 plus 11 21 and 7 10 అవుతుందండి. టోటల్ వాల్యూ 7 10 by number of values, sum of the values by number of values, which is 8. 8 8 just 64, 7 remainder 70 అంటే again 8 8 just 64, 6 remainder, decimal తీసుకుంటే 60, 8 7 56, 4 remainder, decimal ఉన్నందుకు 40 అవుతుంది, 8 5s which will become 88.75. right. Next one. A car completes a journey in 3 hours. It covers 1/3 of the distance at 20 kmph, 1/3 of the distance at 30 kmph and the remaining 1/3. Total 3 parts లో 1 part కంప్లీట్ అయిందంటే రిమైనింగ్ కూడా ఇంకొక 1 part 1/3 అవుతుంది. అంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి అంటే 3 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి 3 into యావరేజ్ LCM ఆఫ్ గివెన్ వాల్యూస్ 20 30 60 LCM is 60.
So 60 by 20 is 3 and 60 by 30 is 2 and 60 by 60 is 1. 3 plus 2 plus 1 is 6. 6 1 ja 6 10 ja, which will become 30 kmph average speed. Then he is asking about distance covered is distance equal to speed into time. Speed is 30 kmph and time is 3 hours. So value will become 90 kilometers, which is there in third option. Okay, next one. The profit obtained by selling an article for rupees 2400 is same as the loss obtained by selling the article for rupees 1600. సేమ్ యాజ్ లాస్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా కాస్ట్ ప్రైస్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లస్ సెకండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై 2 ఎప్పుడు వెన్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు లాస్ అన్నప్పుడు. సో 2400 ప్లస్ 1600 బై 2 చేస్తున్నాం. 4000 బై 2 అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ విల్ బికమ్ 2000. బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 30% ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 20%, ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈజ్ right. See here, in order to get 30% profit after giving a discount of 20%, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ తెలిసిపోయింది. కాస్ట్ ప్రైస్ తెలిసిపోయింది. మరి కాస్ట్ ప్రైస్ నేను ఎలా చేస్తున్నానంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 2000. ఓకే, ఇది 100% వాల్యూ. ఇందులో 20% ప్రాఫిట్ 30% ప్రాఫిట్ రావాలంటే 130% వాల్యూ. ఎప్పుడు 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక 100లో అంటే 100 అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే అందులో 20% డిస్కౌంట్ అంటే 80 పార్ట్స్ కమ్మినప్పుడే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 2 zeros విల్ గెట్ క్యాన్సల్ అండ్ 0 విల్ గెట్ క్యాన్సల్, రైట్. 132 260 ఇంటూ 100 అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది 260 ఇంటూ 100 260 ఇంటూ 100 బై 8 ఉందండి, ఇక్కడ 8 తీసుకుందాం. సో 4 2s right, 4 2s 4 25s and 2 1s 2 130s, 25 0 0, 25 3s 75, 7 remainder, 25 1s 25 plus 7 is 32. 3250 will become the answer, fourth option, right. Next one. If the edge of a cube increased by 10%, then its volume gets increased by cube. Cube యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటి అంటే ఏ ఎడ్జ్ అయితే వాల్యూమ్ విల్ బికమ్ ఏ క్యూబ్, అవునా కదా. సో ఏ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10% అంటే 10 ఉన్నది 11 అయింది. మరి ఇది సైడ్, మరి వాల్యూమ్ ఏమవుతుందంటే క్యూబ్ కాబట్టి 1000, 10 క్యూబ్ ఈజ్ 1000 అండ్ 11 క్యూబ్ ఈజ్ 1331, విచ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 331 అవుట్ ఆఫ్ 1000 అంటే ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 33.1%. ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 33.1%. నెక్స్ట్, the distance between two stations A and B is 400 kilometers. A person leaves the station A to reach B. He starts at C. A నుంచి B కి స్టార్ట్ అయ్యాడండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత 400 kilometers. 400 kilometers. He starts at 6 AM. He starts at 6 AM by car by driving with a speed of 50 kmph for the first 2 hours. 2 hours ట్రావెల్ చేశాడు విత్ 50 kmph. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ 2 అవర్స్లో, 1 అవర్లో 50 కిలోమీటర్స్ అయితే 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి 300 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కవర్డ్ బై డ్రైవింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ రీచెస్ ద డెస్టినేషన్ బై 12 noon. 12 noon అంటే 6 AM స్టార్ట్ అయింది, 8 AMకి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 12 noonకి రీచ్ కావాలి అంటే 4 hours ట్రావెల్ చేయాలి. 4 అవర్స్లో 300 కిలోమీటర్స్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడంటే 300/4. ఓకే, 4 7s 28, 4 7s 28, 2 remainder, 20 means 4 5s 75 kmph స్పీడ్తో వెళ్ళాడండి, విచ్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. విత్ విచ్ హీ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ 8 AM to 12 noon. 8 AM నుంచి 12 noonకి వెళ్ళిన స్పీడ్ ఏంటంటే 75 kmph, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A man lent rupees 6000 for 2 years, 2000 for 3 years. 6000ని 2 yearsకి ఇచ్చాడండి అండ్ 2000ని 3 yearsకి ఇచ్చాడు ఎట్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, X% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుందాం, X% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుందాం. అండ్ రిసీవ్డ్ 900 యాజ్ ఇంట్రెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద రేట్ పర్సెంట్ పర్ యానం అంటున్నాడు, రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా 2 yearsలో X% అంటే 2x/100 ఆఫ్ 6000 ప్లస్ 3x/100 ఆఫ్ 2000 తీసుకుంటున్నాను, విచ్ విల్ బికమ్ 900. ఈ రెండు ఇంట్రెస్ట్కి యాడ్ చేస్తే 900. 2 zeros 2 zeros 2 zeros 2 zeros క్యాన్సల్. 2 into 60 120x plus 3 into 20 60x equal to 900.
that is 180x. So x equal to 900 by 180, which will become 5%. Which will become 5%, which is there in second option. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. లేదా త్రూ ఆప్షన్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ చేయొచ్చండి. 2 yearsకి 5%, 10% అంటే 600, రైట్. ఇక్కడ 3 years అంటే 15%, 10% 200, 5% 100, 200 + 100 300, టోటల్ 900 అయిందని కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. త్రూ ఆప్షన్స్లో కూడా చేయొచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. పర్సన్ ఏ కంప్లీట్స్ ఏ వర్క్ W1 in 6 hours, while person B completes A completes W1 in 6 hours, B completes W2 in 9 hours. If W1 is 1/3 of W2, 1/3 of W2, ఇప్పుడు W1 అనేది W2లో 1/3 అండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, W1 ఈక్వల్ టు 1/3 ఆఫ్ W2 అన్నాడు. అంటే W2 వాల్యూ విల్ బికమ్ 3 times ఆఫ్ W1. సో 3 times ఆఫ్ W1 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. ఓకేనా, 3 times ఆఫ్ W1 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్? 9 hours. మరి ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే ఇద్దరు కలిసి టోటల్గా W1 + W2 అంటున్నంటే W1 + W2 అంటే ఇక్కడ చూడండి, W1 + W2 అంటే W1 + W2 అంటే 3W1, టోటల్ 4W1 వర్క్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వర్క్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సేమ్ వర్క్ ఉండాలి. 3W1 వర్క్ని 9 అవర్స్లో చేస్తున్నాడు అంటే అదే బి అనే పర్సన్ W1 వర్క్ని ఎన్ని అవర్స్లో చేస్తాడంటే 3 అవర్స్లో చేస్తాడు. అండ్ ఏ అనే పర్సన్ W1 వర్క్ని ఎన్ని అవర్స్లో చేస్తాడంటే 6 అవర్స్లో చేస్తాడు. మరి ఇద్దరూ కలిసి W1 అనే వర్క్ని ఎన్ని అవర్స్లో చేస్తారంటే 3 × 6 / 3 + 6 9. ఇది W1 అనే వర్క్ని. మరి నాకు కావాల్సింది 4W1 కాబట్టి 4W1 అంటే 3 × 6/9 × 4 చేయాలి. 3 1 జా 3 3 జా 3 1 జా 3 2 జా 2 × 4 ఎంత అండి? 8 hours, which is there in third option. Okay, next one. 5 persons A, B, C, D, E start a joint venture. Their investments are in the ratio 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6. Investment ratios are given as 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, right? If the total profit is 1,74,000, then the difference between the shares of A and D. ఇక్కడ మనకు టైమ్స్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో. మరి ఈ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ LCM ఆఫ్ ద డినామినేటర్స్. 2 3 4 5 6 LCM విల్ బికమ్ 60. ఎంత అండి? 60, రైట్. మరి 60 రావాలంటే 1/2ని 60తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుంది. 1/3ని 60తో మల్టిప్లై చేస్తే 20 వస్తుంది. 1/4ని 16తో మల్టిప్లై చేస్తే 15 వస్తుంది. 1/5ని 16తో మల్టిప్లై చేస్తే 12 వస్తుంది. 1/6ని 60తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 వస్తుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, 1,74,000 అనేది టోటల్ ప్రాఫిట్. మరి టోటల్గా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి? 30 20 10, టోటల్ 60 60 + 27 ఎంతండి? 87 parts. అందులో నాకు ఏం కావాలి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ డి. ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ డి, డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 18 parts. 87 2s 174. 87 2s 174,000. 2000 into 18, that will become 36,000, which is there in second option. Okay, next one. In isosceles right angle triangle has hypotenuse as 24 centimeters. Isosceles right angle triangle అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో 2 sides should be equal. Now the hypotenuse value will become side square plus side square, that is a square plus hypotenuse square equal to, by using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to side square plus side square. So hypotenuse value will become root over a square plus a square, that is root 2a square. Root 2a square means the value will become root 2a, right? Given that root 2a value as 24, then a value will become 24/√2, right? Next, 24/√2. Find the area of the square whose side is equal to the length of equal side of the isosceles triangle. A value వచ్చేసింది. సో సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏమైపోతుందండి? A. సో A అంటే దట్ ఈస్ 24/√2. Now the area value will become a square, that is 24/√2 whole square. ఓకే, మరి ఇక్కడ
24 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంతండి? 24 స్క్వేర్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 576 by root 2 square is 2. Root 2 square is 2. So by dividing you will get 576 by 2 is 288, which is there in first option. Okay, next one. If A gets 50% more salary than B, A and B, 50% more than A, 50% అంటే 1 by 2, B 2 parts అయితే A 1 part 50% more కాబట్టి 1 part హయ్యర్గా ఉండాలి. therefore the value will become 3:2 రేషియోస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ B and C. నెక్స్ట్ B gets 20% less salary than C. Cతో కంపేర్ చేస్తే 20%. 20% మీన్స్ 1 by 5. సో ఇక్కడ ఇది 5 పార్ట్స్ అయితే 1 పార్ట్ లెస్సర్గా అంటే 4 పార్ట్స్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడ రేషియో పార్ట్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్ ఉంది 2తో, ఇక్కడ 4తో తీసుకొని రీఫిల్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే 12 and 8 and 10. ఓకే, రైట్. Now how much percent less than A? C gets how much percent less than A? C gets how much percent less than A అంటే 12తో కంపేర్ చేస్తే 2 పార్ట్స్ లెస్సర్గా ఉంది. సో 2 out of 12 అంటే 1 by 6. 1 by 6 అంటే 16, 2 by 3%, which is there in third option. Okay, next one. A man bought 2 articles each for rupees 900. సో ఈక్వల్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేస్తున్నాడు. ఈక్వల్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేసి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో అంతే లాస్ వస్తుందని చెప్తే ఓవరాల్గా గెయిన్ ఆ లాస్ అంటే నో గెయిన్ నో లాస్. ఈక్వల్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేసి ఒకదాన్ని ఎంత ప్రాఫిట్కి అమ్ముతున్నాడో సెకండ్ది కూడా అంతే లాస్కి అమ్ముతున్నాడు అంటే ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ రాదు, లాస్ రాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా. బాట్ 2 articles each for rupees 900, sold one at a gain of 20% and another 20% లాస్. అలా ఇచ్చాడంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్, the population of a village was 3,50,000 3 years ago. 3 years ago population 3,50,000 అండి. If it had increases by 10%, 20% and 30% in the last 3 years, find the present population of the town. Right. First 10%. 10% అంటే 1 by 10. 10 ఉన్నది 11 parts అవుతుందండి. 20% అంటే 1 by 5 అంటే 5 ఉన్నది 1 part ఇంక్రీజ్ అయ్యి 6 parts అవుతుంది. 30% అంటే 3 by 10. 10 ఉన్నది 3 parts ఇంక్రీజ్ అయ్యి 13 parts అవుతుంది. సో 2 3s and 2 5s. Now the value will become 250 here and 13 3s are 39. 39 into 11 is 429. Right. Given 250 parts value, now you have to calculate the present population, that is 429 parts value. So 3,50,000 will become 250 parts. In that you have to calculate 429 parts. Right. 0 0 will get cancelled. 25 1s are 25. 10 remainder. 100 means 25 4s are and 2 zeros. రైట్. 2 zeros లాస్ట్కి ఉన్నాయండి. 2 zeros యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. 14 9s 126, 12 రిమైండర్. 14 2s 28 plus 12 40, 4 remainder. 14 4s 56 plus 4 60. So now the value will become 600 600, which is there in second option. Okay, 6,600 అన్నట్టు. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. 3 spheres whose radii are in the ratio 3:4:5. 3x 4x 5x అనుకుంటున్నాను రేడియై are melted to form a single sphere whose diameter is 24 centimeters. Diameter is 24 centimeters means radius will become 12 centimeters. Radius will become 12 centimeters. Diameter 24 అయినప్పుడు రేడియస్ 12 centimeters అవుతుంది. మరి 3 dimensional ఫిగర్స్ని మెల్ట్ చేసి ఒక సింగిల్ డయాగ్రామ్గా అంటే ఒక 3 dimensional డయాగ్రామ్ అనదర్ 3 dimensional డయాగ్రామ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే దోస్ వాల్యూమ్స్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్. సో ఈ 3ని మెల్ట్ చేసి ఈ సింగిల్ డయాగ్రామ్గా చేశాడంటే ఈ 3 వాల్యూమ్స్ సమ్ ఆఫ్ 3 వాల్యూమ్స్ విల్ బికమ్ దిస్ సింగిల్ వాల్యూమ్. ఓకే, రైట్. స్పియర్ ఇక్కడ చూడండి. మరి స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే 4/3 πr cube. 4/3 π r cube అనేది చూద్దాం. 3x cube అంటే 27x cube. 4x whole cube అంటే 64x cube and 5x whole cube అంటే 125x cube ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం చేశాడు? సింగిల్ స్పియర్ హూస్ డయామీటర్ ఇస్ 24 అంటే రేడియస్ 12 అవుతుంది. 4/3 π 12 cube. 12 cube అంటే 1728 అని. రైట్. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే 4/3 π 4/3 π క్యాన్సల్ చేస్తే 27 + 64 ఎంతండి? 27 + 64 అనేది 91 అవుతుంది. 125 + 91 అంటే 216x cube. 216x cube ఈక్వల్ టు
అదర్వైజ్ 178ని 12 క్యూబ్ అలాగే ఉంచేసేయండి. ఇది 6x హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. 6x హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 12 క్యూబ్. బోత్ సైడ్ క్యూబ్ క్యాన్సర్. x విల్ గెట్ 12/6 మీన్స్ 2. x వాల్యూ అనేది 2 వచ్చేస్తుందండి. ఫైండ్ అవుట్ చేయమనేది ఏంటి? దెన్ ద రేడియై ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ స్పియర్స్ 3, 4, 5 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 2 చేస్తే 6, 8, 10 అవుతుంది, విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. In the given semicircle, find the ACB E value and ADB E value and AEB E value. We know one concept, that is one important note, that is the angle in a semicircle is always 90 degrees. అంటే ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees, 90 degrees. ఒక సెమీ సర్కిల్లో దాని సర్కంఫరెన్స్ పైన ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకొని ఈ 2 వర్టిసెస్కి ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసినా కూడా అది 90 degrees అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ 90 degrees అవుతుందని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో 90 + 90 + 90 విచ్ ఇస్ దే 270. ఓకే, నెక్స్ట్. Radii of 2 circles are 3 centimeters and 4 centimeters. The distance between their centers is 9 centimeters. The length of the direct common tangent. ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియై 3 సెంటీమీటర్స్, ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియై 4 సెంటీమీటర్స్ అని తీసుకోండి. 4 సెంటీమీటర్స్, 3 సెంటీమీటర్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 సెంటర్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఈజ్ 9 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇది D వాల్యూ, ఇది R1 వాల్యూ, ఇది R2 వాల్యూ, ఇది R2 వాల్యూ. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్. డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు గల లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్, లెంత్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ DCT ఈక్వల్ టు √d² మైనస్ R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్. R1 minus R2 whole square. D square అంటే D అంటే distance between 2 centers, that is 9 square, minus R1 minus R2, that is 4 minus 3 whole square అని చెప్పి తీసుకుంటారు. రైట్, √9 square is 81 minus 4 minus 3 1 square అంటే 1 అండి. √81 minus 1 అంటే √80. 80 అంటే నేను ఏం రాయొచ్చు? √16 into 5 రాయొచ్చు. 16 బయటకు వచ్చేస్తే 4√5 will become the answer, which is there in second option. Okay, next one. 59,000 was divided among ABC in the ratio A is to B equal to 3 is to 4 and B is to C equal to 5 is to 6. A is to B equal to 3 is to 4 and B is to C equal to 5 is to 6. Common values should be there in last in first ratio and first in second ratio. Then we have to use mirror image of n concept. That is 3 5s are 15, 5 4s are 20 and 4 6s are 24. Right, this value will become A is to B is to C value. Right, then he is asking about then the sum of shares of A and C exceeds sum of shares of A and B. A and C and B, A and B అన్నాడు. A and C ఎంత అండి? 15, 24. A and C సమ్ వచ్చేసి 39 అండ్ A and B సమ్ వచ్చేసి 35. సో డిఫరెన్స్ అంటే 4 పార్ట్స్, లేదా డైరెక్ట్ రెండుట్లో కామన్ ఏంటి అంటే A కాబట్టి C exceeds B by 4 అని కూడా డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. రైట్, సో 4 పార్ట్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం. టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? 39 + 20 59 పార్ట్స్. 59 పార్ట్స్. సో ఇచ్చిన టోటల్ వాల్యూ 59,000 అనేది 59 పార్ట్స్ అయితే ఎక్సెస్గా ఉన్నది 4 పార్ట్స్ కాబట్టి ఎంత వస్తుందండి? 4,000 అని చెప్పి తీసుకుంటాం. 1000 × 4 4,000. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. 36/x - 1 + 36/x + 1 = 27. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, 4 - 1 3 డివైడ్ చేస్తుంది, 4 + 1 5 డివైడ్ చేస్తారా? డైరెక్ట్ త్రూ ఆప్షన్స్ చేస్తున్నా. 4 + 1 5 అనేది 36ని డివైడ్ చేస్తారా? చేయదు. సో డెసిమల్లో లేదు, ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది వాల్యూ కాబట్టి ఇది ఎలిమినేటెడ్. ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటే 3 - 1 2 డివైడ్ చేస్తుంది, 3 + 1 4 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ 3 తీసుకుంటే వాల్యూ ఏంటి? 36/3 - 1 2 ప్లస్ 36/3 + 1 4 చేస్తే 2 1 జా 2 18 జా 4 1 జా 4 9 జా 18 + 9 is 27. hence సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్. రైట్, డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అండి, ఇఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ by 20%, దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద area of the resulting equilateral triangle to the area of the given equilateral triangle. Right, ఇక్కడ చూడండి, రిజల్టింగ్ అండ్ గివెన్ ఫైనల్ వాల్యూ, ఫైనల్ టు ఇనీషియల్ అన్నాడు. ఫైనల్ టు ఇనీషియల్
ఫైనల్ టు ఇనీషియల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇనీషియల్గా ఇక్కడ మనకు 20% అంటే 20% వాల్యూ 1/5 అండి. ఏ స్క్వైర్స్ ఇక్కడ చూడండి, √3/4 ఏ స్క్వేర్, √3/4 ఏ స్క్వేర్, √3/4 కామన్ కాబట్టి మనకు కోఎఫిషియన్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇది 6 పార్ట్స్ ఉండాలి. మరి ఏరియా చేయాలి అంటే ఏరియా ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి 25 పార్ట్స్, ఇది స్క్వేర్ అయితే 36 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ద రేషియో విల్ బికమ్ 36:25. ఎందుకంటే బోత్ సైడ్ కూడా √3/4 వాల్యూస్ కామన్ క్యాన్సల్ అయిపోతాయి, రైట్. సో 36:25 విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, in a triangle ABC, angle A equal to 30 degrees, B equal to 90 degrees, C equal to 60 degrees. Then what is the ratio of the sides opposite to the angles ACB respectively? రైట్, ఏసీబీ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సైడ్స్ రేషియో తీసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సైన్ రూల్. సైన్ రూల్ ఏంటండి, ఏ బై, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఆప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మనం 1:√3:2 అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే అంటే ఏ బై సైన్ ఏ సైన్ రూల్ నుంచి, బి బై సైన్ బి, ప్రూఫ్ కావాలంటే యూజ్ చేయండి, సి బై సైన్ సి ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, ఏదైనా ఒకటి సమ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి. మరి ఏ బై సైన్ ఏ అంటే ఎంత అండి 30, సైన్ 30 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సైన్ బి అంటే ఎంత అండి 90, అండ్ సి బై సైన్ సి అంటే ఎంత అండి 60, రైట్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఏ బై సైన్ 30 అంటే 1/2, బి బై సైన్ 90 అంటే 1, అండ్ సి బై సైన్ 60 అంటే √3/2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. మరి దీని నుంచి నేను ఏ బై 1/2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటే ఏ ఈక్వల్ టు x/2 అవుతుంది, అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ అవుతుంది, 1 × x, అండ్ సి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే √3x/2 అవుతుంది, √3x/2 అవుతుంది, రైట్. మరి ఇప్పుడు నాకేంటి ఏసీబీ యాంగిల్స్, ఏసీబీ ఇక్కడ చూడండి, బి 90 degrees ఇచ్చాడు, ఒకటి ఏ అనుకుంటాను, ఒకటి సి అనుకుంటాను. యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఏకి ఆపోజిట్గా ఉన్నది ఏంటి, స్మాల్ ఏ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, స్మాల్ ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ సికి ఆపోజిట్గా ఉన్నది, సి యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నది స్మాల్ సిగా తీసుకుంటున్నాను, స్మాల్ సి. నెక్స్ట్ బి అండి, ఏసీబి అన్నాడు, లాస్ట్కి బి అన్నాడు. సో ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ తీసుకుంటే x/2, అండ్ సి వాల్యూ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే √3x/2, అండ్ బి వాల్యూ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఎక్స్. ఓకే, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే x విల్ గెట్ క్యాన్సల్, 1:√3:2 అవుతుంది, విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఏ టైపిస్ట్ యూజెస్ ఏ పేపర్ ఆఫ్ 12 inches and 5 inches breadth, 12 inches length and 5 inches breadth. He leaves a margin of 1 inch at the top and bottom and a margin of ½ inch on either sides, left side, right side. What is the fractional part of the paper is available to him for typing అంటున్నాడు. సో అవైలబుల్ అంటే ఫైనల్ వాల్యూకి ఇనీషియల్ వాల్యూ కావాలి. ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి, 12 inches and 5 inches. ఇందులో 12 లెంత్ ఇక్కడ చూడండి, పేపర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈ పేపర్లో పైన ఒక 1 inch, కింద కూడా ఒక 1 inch ఉంచాడు, వదిలేశాడు. అంటే టోటల్ 12 inchesలో పైన ఒక 1 inch, కింద ఒక 1 inch, 2 inches వదిలేస్తే 10 inches మిగిలిపోతుంది రాయడానికి, రైట్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ½ inch, రైట్ సైడ్ ఒక ½ inch వదిలేశానంటే హాఫ్ 1 inch వదిలేస్తే 4 inches, అవునా కదా. సో ఈ ఫ్రాక్షన్ కనుక చూస్తే 5 1 జా 5 2 జా 4 1 జా 4 3 జా, ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 2/3 విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ errors per page in a book of 512 pages is 4. Total 512 pages lo errors, average errors enandi 4. If the total number of printing errors in 312 papers lo total errors enta antavu 1248. మరి 512 పేపర్స్లో టోటల్ ఎర్రర్స్ ఎంత అంటే 512 into 4 చేయాలి. సో ఇంటూ 4 చేస్తే నాకు వాల్యూ ఏమైపోయింది, 4 2 8, 4 1 4 అండ్ 4 5 20. మరి ఇప్పుడు ఇది పోతే 512 పేపర్లో 212 పేపర్స్ పోతే 200 పేపర్స్, 312 పేపర్స్ పోతే 200 పేపర్స్ ఉంటాయి, 200 పేపర్స్. ఇక్కడ 2048లో 1248 పోతే 800 ఎర్రర్స్ అండి. మరి ఈచ్ పేపర్కి ఎర్రర్స్ ఎంత ఉంటాయి అంటే 800/200 చేస్తే నీకు మిగిలే అగైన్ 4 ఎర్రర్సే. రిమైనింగ్ పేపర్స్కి ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఎర్రర్స్ పర్ పేజ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ పేజెస్లో కూడా మళ్ళీ యావరేజ్ పేజ్కి ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయండి, 4 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఏబిసి ఇన్వెస్టెడ్ దేర్ క్యాపిటల్స్ ఇన్ ద రేషియో 4:6:3. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దే షేర్డ్ ద ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఇచ్చారు.
ఇచ్చాడు. ప్రాఫిట్స్ 8, 9, 9 అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇచ్చాడండి 4, 6, 3. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే టైం పీరియడ్స్, టైం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టైం అంటే ఏంటి? ప్రాఫిట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రాఫిట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. వై? బికాస్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం, కాబట్టి టైం కావాలంటే ప్రాఫిట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. 8/4 ఈజ్ టు 9/6 ఈజ్ టు 9/3. 3 1 జా 3 3 జా 4 1 జా 4 2 జా 3 2 జా 3 3 జా. LCM 2 తీసుకుంటే 4:3:6 అవుతుంది. 4:3:6 విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 3-digit natural numbers when divided by 9 leaves 7 as a remainder అన్నాడు. when divided by 9 leaves 7 as a remainder. రైట్. సో 3-digit నెంబర్లో 9తో డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటి? 9తో డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటి అంటే 108. మరి డివిజబుల్ అయినప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 7 రిమైండర్ ఉండాలంటే ఒక 7 యాడ్ చేస్తే అదేమవుతుంది? 115. మరి ఇదే ఫస్ట్ నెంబరా అంటే మరి ఇదే కాకుండా దీనికన్నా ఒక 9 తగ్గిస్తే 106 కూడా మనకు పాసిబుల్ నెంబర్ అవుతుంది. దీన్ని 9తో డివైడ్ చేస్తే 9 1 జా 9 రైట్, 1 రిమైండర్ 16, అగైన్ 9 1 జా 9 పోను 7 రిమైండర్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా ఒక 3-digit నెంబరే. సో స్టార్టింగ్ నెంబర్ అనేది 106 అవుతుంది, 115 అలా సో ఆన్. లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 9తో డివిజబుల్ అయ్యే ఫైనల్ నెంబర్ ఏంటి? 3-digitలో 3 9s. 3 9sకి 7 యాడ్ చేస్తే 4-digitకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఒక 9 తగ్గిస్తాం. 990కి 7 యాడ్ చేస్తే 997. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 3-digit నెంబర్స్. నెంబర్స్ కావాలి అంటే లాస్ట్ నెంబర్ minus first number by d plus 1. So that is 997 minus first number 106 by difference is common difference. ఎంతండి? ఎవ్రీ టైం సక్సెసివ్ డిఫరెన్స్ 9 ఉంటుంది ప్లస్ 1 అండి. సో 997లో 106 పోతే ఎంతండి? 891. 891/9 plus 1. సో 9 9 జా 81, అగైన్ 8 రిమైండర్, అగైన్ 9 9 జా 99 plus 1 అంటే ఎంతండి? 100 అవుతుంది విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. Next one. The length and breadth of a room or length and breadth of a room. ఇది 16 feet అండి, ఇది 12 feet అండి. If so, the cost of flooring is rupees 20 per square feet. ఈచ్ స్క్వేర్ ఫీట్కి 20 రూపీస్ అయితే టోటల్ ఏరియాకి ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, దట్ ఈస్ 16 × 12, ఇది స్క్వేర్ ఫీట్స్ అవుతుంది. ఈచ్ స్క్వేర్ ఫీట్కి 20 రూపీస్ కాబట్టి ఇంటూ 20 కూడా చేస్తున్నాం. చేస్తే ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? 16 × 12. 12 6 72, 7 రిమైండర్, 12 1 12 plus 7 19, 192 × 20. 192 2s 384 అండ్ 0 ఉంది కాబట్టి 3840 రూపీస్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్. 3840. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ 0.23 bar then 99x. If x equal to 0.23 bar then find 99x అన్నాడు. సో x equal to 0.23 bar. రైట్. మరి దీన్ని మనము రికరింగ్ డెసిమల్స్ని ఫ్రాక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 23 మైనస్ బార్ లేని వాల్యూ తీసుకుంటే 0 బై టోటల్గా ఎన్ని నెంబర్స్కి బార్స్ ఉన్నాయండి? 2 నెంబర్స్కి కాబట్టి 2 9s అండ్ బార్ లేని వాల్యూ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ మనకి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా? లేదు కాబట్టి 0 తీసుకోలేము. జీరోస్ ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? బార్ లేని వాల్యూస్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు కాబట్టి జీరోస్ రావు. సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 23/99 అవుతుంది. సో x equal to 23/99. Therefore 99x value will become 23 which is there in second option. Right. Next one. A and B can do a piece of work independently in 12 and 16 days respectively. A 12 days and B 16 days respectively. They all working on alternate days starting with A. A తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. Alternate days అంటే LCM ఏమవుతుందండి? Efficiency 12 and 16 48 LCM. 48/12 is 4 and 48/16 is 3. A started the work. ఫస్ట్ A చేస్తాడు, తర్వాత B చేస్తాడు. సో 2 డేస్లో ఎన్ని పార్ట్స్ వర్క్ జరుగుతుందంటే 7 పార్ట్స్ వర్క్ జరుగుతుంది. మరి టోటల్ 48 కావాలంటే 7 7 49 ఎక్కువ అవుతుంది. సో 7 7 49 ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి 7 6 42 పార్ట్స్ ఫస్ట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 6 చేస్తే 12 డేస్. మరి ఇప్పుడు 12 డేస్ వర్క్ అయిపోయింది, 42 పార్ట్స్ అయిపోయినాయి 48 పార్ట్స్లో, 6 పార్ట్స్ రిమైనింగ్ ఉంది. 6 పార్ట్స్ ఎవరు చేయాలి? బిగినింగ్ పర్సన్ చేయాలి. మరి బిగినింగ్ పర్సన్ 1 డేలో ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తున్నానండి? 4 పార్ట్స్, బట్ ఉన్న 6 పార్ట్స్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా? 1 డేలో 4 పార్ట్స్ చేయిస్తున్నా ఏతో.
ఏ అనే పర్సన్ 1 డేలో 4 పార్ట్స్ చేస్తాడు. పోను అగైన్ రిమైనింగ్ ఎంత 2 పార్ట్స్. ఈ 2 పార్ట్స్ ఎవరు చేయాలి? నెక్స్ట్ వచ్చి బి చేయాలి. బి 2 పార్ట్స్ని డైలీ 3 పార్ట్స్, డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తున్నాడు? 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్తో ఎన్ని డేలో చేస్తాడంటే 2/3 డేస్. సో 12 డేస్ ప్లస్ 1 డే 13 డేస్ ప్లస్ 2/3 అంటే టోటల్ 13 2/3 డేస్లో చేస్తామని చెప్పి తీసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సేల్స్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 12% to 16%. 12% ఉన్న 16% అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 4%. డైలీ సేల్స్ ఆఫ్ ఎ షాప్ ఈజ్ 28,000. అడిషనల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ బై ద షాప్ కీపర్. అంటే ఆల్రెడీ 12% పే చేస్తున్నాడు, 16% అయినప్పుడు ఇంకొక 4% అడిషనల్గా చేయాలి. కాబట్టి 4% అంటే 28,000లో 1% వాల్యూ ఈజ్ 280 ఇంటూ 4 చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి 400, 4 8 32, 3 రిమైండర్, 4 2 8 ప్లస్ 3 11, 1120 విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. అడిషనల్గా పే చేసేది ఎంతంటే 1120. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ 5 cm రేడియస్ ఈజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఏ స్క్వేర్. ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్. సర్కిల్ స్క్వేర్ లోపల ఇన్స్క్రైబ్ చేశారండి, స్క్వేర్ లోపల ఇన్స్క్రైబ్ చేశారు సర్కిల్. ఈ విధంగా ఇన్స్క్రైబ్ చేస్తే రైట్, రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు, ఇది సెంటర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5 cm అండి, మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా 5 cm ఉంటుంది రేడియస్. సో టోటల్గా సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఏమైపోయిందండి 10 cm అయిపోయింది. దెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అన్నాడు. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే సైడ్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 10 స్క్వేర్ ఎంతండి 100 square centimeters విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. 100 square centimeters. Next, by selling 2 articles each at by selling ఇక్కడ buying కాదు selling, each article at 1080, right? Merchant gets 20% profit on 1. 20% అంటే 1/5. కాస్ట్ ప్రైస్ చూస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ ఆర్టికల్ జాగ్రత్తగా చూడండి. 20% అంటే 1/5 అండి. 5 రూపీస్ ఉన్నది 1 రూపీ ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు, దట్ ఈస్ 6 రూపీస్కి అమ్మాడు. సెకండ్ ఆర్టికల్ ఎట్ 10% లాస్, 10 రూపీస్ ఉన్నది 1 రూపీ లాస్తో అమ్మాడు, విచ్ ఈస్ 9. బట్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు. సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ బై సెల్లింగ్ 2 ఆర్టికల్స్ ఈచ్. ఒక్కొక్క దాన్ని 1080కి అమ్మాడు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఈక్వల్. మరి ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం 18 కాబట్టి 18 రావాలంటే దీన్ని 3ని దీన్ని 3, ఇక్కడ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఇక్కడ దాంతోనే మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 18 రావాలంటే 2తో, ఇక్కడ కూడా 2తో మల్టిప్లై చేస్తా. ఎంటైర్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 15, హియర్ 20 అండ్ హియర్ 18 అండ్ 18. సో సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఈక్వల్ అయినది. సో టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 35 అండ్ ద టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 36. మీన్స్ 1 రూపాయి ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ద టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ద మర్చెంట్ గెట్స్ అన్నాడు. సో 35 రూపీస్ ఉన్న 36 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు అంటే 1 రూపీ ప్రాఫిట్. సో 1 out of 35 అనేది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుందంటే ఇంటూ 100%. సో 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 7 5 20 7 2 14, 6 రిమైండర్ 2, 6/7% ప్రాఫిట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం, విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. The area of a regular hexagon whose side is. Area of regular hexagon equal to 6 into root 3/4 a square. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, where a is the side of a regular hexagon. So that is 6 into root 3/4, 6 into root 3/4 a square. Here a is 2 cm, 2 square will become 4. So 4 will get cancelled. So the answer will become 6√3 centimeter square. Right? Next one. If 3p% of Q, see here, 3p% of Q equal to 2q% of R, then by what percent of R greater than P అన్నాడు. R and P నే చూడాలి, both side Q will get cancelled, 100 will get cancelled. Therefore P by R value will become 2/3. Here R value, what percent R is greater than P? When compared to P, R is 1 part more than 2. 3 value is at 1 part more than 2. So 1 out of 2 అంటే ఎంత పర్సెంట్ అండి 50% more, which is there in third option. Right? Next one. If 4 cubes of each side, 4 cubes అండి, ఇక్కడ each side 4 cubes తీసుకుంటున్నాను. రైట్, ఇలా 1 2 3 4 అండ్ ఈ 4 క్యూబ్స్ ఏం చేశాడు, సైడ్ బై ఆల్ జాయిన్ ఫేస్ టు ఫార్మ్ ఏ క్యూబాయిడ్. సో ఇవన్నిటిని జాయిన్ చేశాడు. ఎలా జాయిన్ చేశాడు అనేది ఒకసారి చూడండి.
ఇవి 4 క్యూబ్స్ ఉంటే జాయిన్ చేశాడు. ఎలా? ఒక క్యూబ్ ఇలా తీసుకుంటే దీని సైడ్ బై సైడే మళ్ళీ ఇంకొక క్యూబ్ ఇలాగే తీసుకున్నాడు ఇమ్మీడియట్గా, సైడ్ బై సైడ్ వచ్చేటట్టుగా, రైట్? సో ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటాడు సైడ్ బై సైడ్, ఇది ఒక క్యూబ్, రైట్? మళ్ళీ ఒక క్యూబ్ ఇలాగే, ఇదొకటి 1 2 3, ఇంకొక క్యూబ్, రైట్? ఇదొక క్యూబ్ 1 2 3 4 ఇలా తీసుకుంటే మొత్తం క్యూబాయిడ్ అయ్యిందండి. క్యూబాయిడ్లో ఇక్కడ లెంత్ ఏమంటున్నాడు? 6 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది 6 ఇది 6 ఇది 6 ఇది 6, టోటల్ లెంత్ ఏమైపోయిందంటే 6 + 6 + 6 + 6, టోటల్ లెంత్ L = 6 4 24 అయింది. బ్రెడ్త్ అనేది ఏమైంది? ఇదే 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, బి వాల్యూ 6 సెంటీమీటర్సే, అండ్ హైట్ కూడా అదే 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, హైట్ కూడా 6 సెంటీమీటర్స్. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ క్యూబాయిడ్. దెన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా = 2 into L into B, 64, 24 into 6 is 144, plus B into H, that is 6 into 6 36, plus మళ్ళీ H into L into H, 24 into 6 144. So now the value will become 2 into 144 plus 144 288, 288 plus 36, 288 plus 36 ఎంత అవుతుందండి? రైట్, విచ్ ఈస్ 14 12 324 అవుతుంది. డబుల్ ఆఫ్ 324 ఈజ్ 648, which is there in first option. Okay, next one. The rational numbers with recurring decimals representing 0.1234. ఇక్కడ చూడండి 0.1234 bar is there only for 3 4. సో ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 2 3 4 డెసిమల్ తీసేసి టోటల్ వాల్యూ 1 2 3 4 మైనస్ అదర్ దాన్ బార్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ 12 బై how many values consisting a bar value means only 2 values, so we have to take 99. Other than bar values after decimal only 2 values are there, therefore you have to take 2 zeros. Now this value will become 1 2 3 4 minus 12. 34 లో 12 పోతే ఎంతండి? 22. So 12 22 by 9900. 2 table లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 4s 8, 19 means 2 9s 2 4s 8, 1 remainder, 19 అంటే 2 9s 18. The next again 1 remainder, 5s 0s. 2 table వేస్తే 2 6s 2 1s 2 1s. 6115 4950 ఎక్కడ ఉందండి? 6115 which is there in first option, right? Next one. If an equal to n square, where n belongs to capital N is the area of square, then sum of areas of A1, right? అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అన్నాడండి. వేర్ n is the side of the square, సో n = 1 ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఏరియా అనేది 1 స్క్వేర్ అవుతుంది, సెకండ్ స్క్వేర్ ఏరియా అనేది 2 స్క్వేర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ఏరియా 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. therefore up to so on 20 అంటే 20 స్క్వేర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది? సమ్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 20 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయింది. సో ఫార్ములా విల్ బికమ్ n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n means 20 into 20 plus 1 into 2 into 20 plus 1, 2n plus 1 by 6. Okay, 3 table వేస్తే 3 2s 3 7s 21, 2 1s 2 10s. Now the value will become 10 into 7 into 41, that is 7 into 41 is 287 into 10 means 2870 square centimeters. 2870 ఎక్కడ ఉందండి? 2870 is there in second option, right? Next one. The greatest 4-digit number which is exactly divisible by 12 15 60. First of all you have to calculate the LCM of 12 15 and 20. 12 15 20 LCM is 60. Now the greatest 4-digit number ఏమవుతుందంటే let us consider the number as 4 9s, రైట్? మరి 4 9s అనేది 60తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. 4 9s 60తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అవుతుందంటే 61 60 పోను రిమైండర్ 39, 9 క్యారీ, అగైన్ 66 360, అగైన్ 39,
again 39, 399, 66 360 which is again 39. సో ఇప్పుడు మనము దీనికి యాడ్ చేయాలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే యాడ్ చేస్తే 5th డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది, సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ని యాడ్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్ 9s minus remainder, that is 39. So 9960 will become the answer which is there in third option. Okay, next one. The center which is equidistant from all the vertices of a triangle. సో ఇది ట్రయాంగిల్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి వర్టీసెస్ నుంచి ఈక్విడిస్టెన్స్లో ఉండాలి. వర్టీసెస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంతే. ఇది ఒక సర్కిల్ కనుక తీసుకుంటే, ఒక సర్కిల్ కనుక ఫామ్ చేస్తే ఆ ఈ సెంటర్ నుంచి ఈక్విడిస్టెన్స్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. సో ఈ సర్కిల్ వర్టీసెస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే దట్ వాల్యూ విల్ బికమ్ ఈ సర్కిల్ ఏమవుతుందంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అవుతుంది. మరి సర్కమ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ని మనం ఏమంటాము అంటే సర్కమ్ సెంటర్ అంటాము, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్, ద సెంటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఆ ట్రయాంగిల్లో సైడ్స్కి ఈక్విడిస్టెన్స్లో ఉండాలంటే సైడ్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది సర్కిల్. అంటే ఒక సెంటర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ, అంటే రేడియస్ ఈక్వల్గా ఉండాలంటున్నాడు. సో ఈ సర్కిల్ అనేది సైడ్స్ నుంచి పాస్ కావాలి కాబట్టి సైడ్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంటే ఈ సర్కిల్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అంటాం, ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ ఇదేమంటున్నాం అంటే మనము ఈ సెంటర్ని ఇన్ సెంటర్ అంటాము. ఇన్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉందండి? 4th ఆప్షన్. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 3x minus 4y is equal to 5z minus 2y. అంటే ఈ -2y ఇటు తీసుకురండి. -2y ఇటు వస్తే 3x minus 4y plus 2y అయ్యి -2y ప్లస్ 5z ఇటు తీసుకొస్తే -5z is equal to 0. ఓకే, మనకు తెలుసు a plus b plus c is equal to 0 అయితే a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇది 3x whole cube అంటే 27x cube minus 8y cube minus 125z cube is equal to 3 into ABC. 3 into 3x into ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుందండి, మైనస్ సైన్ ఉండదు ప్లస్ అయిపోతుంది 5z. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు అడిగిన ప్రశ్న 27x cube minus 125z cube minus 8y cube. అదే ఇప్పుడు నేను కనుక్కున్నాను న్యూమరేటర్ ఏమొచ్చింది, 3 into 3x into 2y into 5z divided by 6 into xyz. ఓకేనా? సో మీరు గమనించినట్లయితే xyzలన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, xyz గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. నెక్స్ట్ 3 రోజులు 6 క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి అంటే 3 into 5 15, దట్ 15 ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42, ఒక వ్యక్తి ఒక కారులో ఏ నుండి బికి 80 km/h వేగంతో మరియు బి నుండి సికి 75 km/h వేగంతో ప్రయాణించను. బి అనున్నది ఏ మరియు బిలకు మధ్య బిందువు. మొత్తం ప్రయాణ సమయం 4 గంటల 30 నిమిషాలు అయినా ఏ మరియు సిల మధ్య గల దూరం ఎంత? సో నథింగ్ బట్ ఆ దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సగటు వేగం ఇంటూ కాలం. మీకు బి సరిగ్గా మధ్యలో ఉంది, ఏకి సికి బి మధ్యలో ఉంది, అంటే ఏ నుంచి బి ఎంత దూరమో బి నుంచి సి అంతే దూరం. సో రెండు సమాన దూరాలు ఇచ్చినప్పుడు సగటు వేగానికి షార్ట్ కట్ 2 into కాసాగు బై x డాష్ ప్లస్ y డాష్ ఇంటూ కాలం 4.5 hours అన్నాడు. కాలం 4.5 గంటలు. సో ఇక్కడ కాసాగు 75 60 యొక్క కాసాగు తీసుకుంటారు 300. సో 2 into కాసాగు 300 బై x డాష్ అంటే 65తో ఇది 5 సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది 300. 75తో 4 సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంటూ 4.5 అవర్స్ని 9/2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి 5 + 4 9 and 9 gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled. The answer is 300 km. ద 300 km అనేది మనకి క్లియర్గా ఎక్కడ ఉందండి? థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43, ABCD అను 4 వ్యక్తులు కలిసి 9 లక్షల రూపాయల పెట్టుబడితో ఒక వ్యాపారంను ప్రారంభించారు. దానిలో బి పెట్టుబడి ఏ కంటే 50,000 రూపాయలు అధికం మరియు డి కంటే 50,000 రూపాయలు తక్కువ, మరియు సి పెట్టుబడి డి పెట్టుబడిలో సగంగా ఉంది.
సంస్థలో వచ్చిన లాభం 2,16,000 రూపాయలు అయినా బి మరియు సి వాటాల మధ్య భేదం ఎంత అన్నాడు. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ముందు అసలు ఏబిసిలు మొత్తం పెట్టుబడి కలిపి 9 లక్షల రూపాయలు. ఏబిసిడి టోటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 lakhs రూపీస్. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ సి అనేవాడి పెట్టుబడి ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే డిలో సగం కాబట్టి డి పెట్టుబడి 2x అవుతుంది. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ని తయారు చేస్తున్నాం. సి పెట్టుబడి డి పెట్టుబడిలో సగం. సో డి పెట్టుబడి 2x, సి పెట్టుబడి x. నెక్స్ట్ బి పెట్టుబడి ఏ కంటే 50,000 అధికం మరియు డి కంటే 50,000 తక్కువ అంట. బి పెట్టుబడి డి కంటే అంటే 2x కంటే 50,000 తక్కువ. 2x మైనస్ 50,000 ఇది బి యొక్క పెట్టుబడి. నెక్స్ట్ ఏ కంటే అధికంగా ఉంది, ఇది 50,000 అంటే ఏ అనేది బి కంటే 50,000 తక్కువ అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుందండి, 2x మైనస్ 1 lakh. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి మనం ఎక్స్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. దాన్ని బట్టి వారి యొక్క పెట్టుబడుల నిష్పత్తిని కనుక్కోవచ్చు. సో మీరు గమనించండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో 2x ప్లస్ 2x ప్లస్ 2x ప్లస్ x 7x మైనస్ 1,50,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 lakhs, 9 లక్షలు. అప్పుడు 7x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 1,50,000 అటు పంపిస్తే 10,50,000 అవుతుంది. 10,50,000. దాని నుంచి ఎక్స్ యొక్క విలువ ఎంత అంటే 1,50,000. ఎక్స్ విలువ 1,50,000. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది రేషియో A:B:C:D రేషియో ఎంత. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 10,000 అనేది కామన్ కదా, దాన్ని పక్కకి రాయకుండా కూడా చేయొచ్చు. మనం రాసినా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రాయకుండా చేయొచ్చు. నేను డి యొక్క పెట్టుబడి 2x అంటున్నాను. 2x 1,50,000. నేను ఈ 1000 అనే ప్రమాణాన్ని కొట్టేస్తున్నా. 1000 అనే ప్రమాణం కొట్టేస్తే 1,50,000కి 2x అంటే 3 లక్షలు అవుతుంది. 300 అని రాద్దాం. ఓకేనా. సి యొక్క పెట్టుబడి అందులో సగం 150 అని రాద్దాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బి యొక్క పెట్టుబడి 3 లక్షల కంటే 50,000 తక్కువ అంటే 2,50,000 250 అని రాద్దాం. 1000 అనేది క్యాన్సిల్ చేశాను. నెక్స్ట్ బి యొక్క పెట్టుబడి ఏ కంటే 50,000 ఎక్కువ కాబట్టి ఇది 200గా రాద్దాం. సో దీని నుంచి మీకు ఒక రేషియో వచ్చేస్తుంది. ఆ నిష్పత్తి ఆధారంగా చూడండి, ఇక్కడ 5 4లు 5 5లు 5 3లు 5 6లు. ఓకేనా. 4:5:3:6 ఈజ్ ద రేషియో. మరి అడిగింది ఏంటి అంటే బి మరియు సి వాటాల మధ్య భేదం. సో బి మరియు సి వాటాల మధ్య భేదం 2 parts. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ సమ్ చూస్తే 18 parts. చూడండి 4 5 9 3 12 + 6 18 ఇంటూ ఇచ్చినటువంటి సొమ్ము 2,16,000. ఇది మొత్తం లాభం. సో మొత్తం లాభంలో బీసీల మధ్య భేదం ఎన్ని భాగాలు, 2 భాగాలు. మొత్తం 18 భాగాల్లో 18 12 216. సో ఇది 12,000 వస్తుందండి. 2 × 12,000 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 24,000 రూపీస్. దట్ 24,000 అనేది మనకి క్లియర్గా సెకండ్ ఆప్షన్లో ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. ఒక అర్ధగోళం యొక్క ఘనపరిమాణం దాని సంపూర్ణతల వైశాల్యానికి సమానం అయితే దాని వ్యాసార్థం. సో అర్ధగోళం యొక్క ఘనపరిమాణం 2/3 πr³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యం 3 πr² సమానం. సో క్యాన్సిలేషన్ చేసి r యొక్క విలువ కనుక్కోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ పై అనేది కామన్, క్యాన్సిల్ చేయండి. r³ క్యూబ్ పోయి r² క్యాన్సిల్ అయింది. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్లీ యుల్ గెట్ 9/2. దట్ 9/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 యూనిట్స్. 4.5 యూనిట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. ఒక క్రమరహిత పంచభుజి యొక్క కోణాలు 1:2:3:4:5 అయినా రెండవ పెద్ద కోణం ఎంత. సో కోణాల మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోణాల మొత్తానికి సూత్రం n-2 × 180 degrees. n-2 అంటే అక్కడ పంచభుజి పెంటాగాన్కి మొత్తం 5 భుజాలు ఉంటాయి. సో 5 - 2 3 × 180 degrees. సో 3 × 180 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 540 degrees. సో ఇప్పుడు ఈ 540 degreesని ఏ రేషియోలో విభజించాడండి, 1:2:3:4:5 అయితే మనకి కావాల్సింది రెండవ పెద్ద కోణం 4 భాగాలు, 4 parts. సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 4 parts అపాన్ మొత్తం యాడ్ చేసి చూడండి. 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15
ఇంటూ మొత్తం కోణం మనం కనుక్కున్నాం 540 డిగ్రీలు. ఓకేనా? సో 15తో మీరు కనుక ఇది క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 17 3 45 పోతే 60 అంటే 15 90 అంటే 15 6లు. సో 4 × 36 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 144 డిగ్రీస్. అది క్లియర్గా సెకండ్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5040 యొక్క మొత్తం భాజకాల సంఖ్య ఎంత? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. 5040 ఒకటి దానికదే కలుపుకొని అన్నాడు. సో కామన్ తీద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను 5 కామన్ తీస్తున్నాను. 5 కామన్ తీసినట్లయితే 1008 అవుతుంది. 1008. నెక్స్ట్ 2 కామన్ తీస్తున్నాను. 2 కామన్ తీసినట్లయితే 504 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 కామన్ తీస్తే 252. అగైన్ టేక్అవుట్ 2 కామన్ 126. మళ్ళీ 2 కామన్ తీయండి. 2 కామన్ తీస్తే 63. 3 కామన్ తీసారనుకోండి 21. మళ్ళీ 3 కామన్ తీస్తే 7. సో ఇది ఏ రూపంలోకి వచ్చిందండి? 5 పవర్ 1 ఇంటూ 2 పవర్ 1 2 3 4 3 పవర్ 2 ఇంటూ 7 పవర్ 1. సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మొత్తం కారణాంకాల సంఖ్య అంటే పవర్ ఘాతాన్ని ఒకటి పెంచి ఆ రిజల్టెంట్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 1 + 1 2, 4 + 1 5, 2 + 1 3 and 1 + 1 2 మల్టిప్లై చేస్తారు. ఆన్సర్ 60 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. 360 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవలసిన ఒక వ్యక్తి 4 గంటల పాటు ప్రయాణించిన తర్వాత అతను ప్రయాణించిన దూరంలో సగం దూరం ప్రయాణించాడు. ప్రయాణించవలసిన దూరం 2 పార్ట్స్ అనుకుంటే ప్రయాణించిన దూరం సగం 1 పార్ట్. సో ఈ 1 పార్ట్ 2 పార్ట్స్ కలిపి మొత్తంగా 3 parts ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 3 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 కిలోమీటర్స్. అప్పుడు ఈ 1 part 120 కిలోమీటర్ అవుతుందండి. అండ్ ఈ 2 parts 240 కిలోమీటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయితే మిగిలిన దూరాన్ని 4 గంటల్లో ప్రయాణించవలన అతని వేగం ఎంత ఉండాలి? సో 240 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 4 గంటల్లో ప్రయాణిస్తే అతని యొక్క వేగం 60 km/h. That 60 km/h is clearly given in the second option. 76548506 మరియు 9997 సంఖ్యలను గరిష్ట సంఖ్య d చే భాగించగా ప్రతి సందర్భంలో వచ్చే శేషం r d > 1 అయినా d - r విలువ ఎంత? సో మనం ముందు 76548506 మరియు 9997ల యొక్క గాసాబా కనుక్కోవాలి. సో గాసాబా కట్టడం కోసం నేను చిన్న షార్ట్ కట్ వాడుతున్నాను. భేదాలు తీసుకుంటాను. 8506 - 7654 997 - 8506 997 - 7654 భేదం తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చే భేదం చూడండి 2. అగైన్ 9 - 10 - 5 5, 14 - 6 8 852. ఇక్కడ భేదం తీసుకోండి 1 9 9 - 5 4 1. ఇక్కడ భేదం తీసుకోండి 7 - 4 3 9 - 5 4 9 - 6 3 2. ఓకేనండి? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీటి భేదాలు తీసుకుంటే మీకు గాసాబా ఈజీగా కనిపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది చూసి 231 అనే గాసాబా వస్తుంది. అది 231 కదండి 213. చూద్దాం మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్పడం కోసం భేదాలు తీసుకుంటున్నాను. 1491 - 852 ఇది ఎంత అయింది చూడండి. 11 - 2 11 - 2 9 8 - 5 3 14 - 8 6. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్సే మనకి హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు గమనిస్తే 852 మైనస్ ఆఫ్ 639 మైనస్ చేశారనుకోండి 12 - 9 3 4 - 3 1 2. సో గాసాబా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 213. నేనేం కనుక్కున్నాను? గాసాబా కనుక్కున్నాను. ఆ గాసాబా యొక్క విలువ 213. సో ప్రతి సందర్భంలో వచ్చే శేషం ఏంటో కనిపెట్టాలి. ఇప్పుడు 7654 అనే నెంబర్ని 213తో భాగిస్తే మనకేమొస్తుంది శేషం అనేది చెక్ చేద్దాం. 213 3 639. శేషం 15 - 9 6 5 - 3 2 7 - 6 1 4 దించుకోండి.
213 ఐదులు చెక్ చేస్తే 3 5లు 15, 1 క్యారీ, 5 1లు 5కి 1 కలిపితే 6, 5 2 10. సో ఇక్కడ మీరు రిమైండర్ తీసుకున్నట్లయితే 9 9 199 వచ్చింది. సో ఇది శేషం అండి. ఓకేనా? సో ఈ గాసాబా అనేది డీగా తీసుకోండి, శేషం అనేది ఆర్గా తీసుకోండి. అడిగినటువంటి ప్రశ్న డి మైనస్ ఆర్ విలువ ఎంత? సో 213 మైనస్ 199 యొక్క విలువ ఎంత అంటే నథింగ్ బట్ 14 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆ 14 అనేది క్లియర్గా ఎక్కడ ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. ఏబిసి 3 నింపే పైపులు. సో ఏబిసిలు 3 నింపే పైపులు వరుసగా ఒక ట్యాంకును విడివిడిగా అయితే 8 గంటలు, 6 గంటలు మరియు 12 గంటల్లో నింపగలవు. 8 గంటలు, 6 గంటలు మరియు 12 గంటల్లో నింపగలవు. సి పైపు నింపగలవు 12 గంటలు. డి పైపు ఖాళీ చేస్తుంది ఎన్ని గంటలు అంటే 24 గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మన అజంప్షన్ మెథడ్లోకి వచ్చేస్తే మొత్తం ట్యాంక్ పరిమాణం అనేది కాసాగ్గా ఊహించుకోండి. 24 లీటర్ల ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ 24 లీటర్ల ట్యాంక్ని నింపడానికి ఏ గంటలో ఎంత నింపగలదంటే 3 లీటర్లు. బి గంటలో ఎంత నింపగలదు? బి 6 4లు కదండి, 4 లీటర్లు నింపగలదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ఎన్ని లీటర్లు నింపగలదు అంటే 12 2 లీటర్లు నింపగలదు. ఓకే, మొత్తం ట్యాంక్ కెపాసిటీ కాసాగ్ 24 లీటర్లుగా భావిస్తే ఏ సామర్థ్యం 8 గంటల్లో 24 లీటర్లు అంటే గంటకి 3, బి సామర్థ్యం 6 గంటల్లో 24 లీటర్లు అంటే గంటకి 4, సి సామర్థ్యం 12 గంటల్లో 24 లీటర్లు అంటే గంటకి 2 లీటర్లు. డి ఖాళీ చేస్తుంది ఎంత అంటే గంటకి 1 లీటర్ ఖాళీ చేస్తుంది. సో ప్రతి గంట కూడా ఏబిసిలు ఒక్కొక్క గంట చొప్పున ఆల్టర్నేట్గా పనిచేస్తున్నాయంట. కానీ ఇక్కడ డి అనేది పూర్తిగా ట్యాంక్ని 24 గంటల్లో ఖాళీ చేయగలదు డి అనేది. అయితే ఒక సమస్య వలన పైప్ డి మూసివేయబడదు, పైప్ డి క్లోజ్ చేయబడదు, అది కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో అలాగా 3 అవర్స్లో జరుగుతున్న వర్క్ ఏంటో చూసినట్లయితే 3 అవర్స్లో ఫస్ట్ గంట ఏ నింపింది, సెకండ్ గంట బి నింపింది, థర్డ్ గంట సి నింపింది. 3 గంటల పాటు డి అనేది గంటకి 1 చొప్పున 3 లీటర్లు ఖాళీ చేసింది. సో ఇక్కడ +3 -3 క్యాన్సిల్ అయితే మీకు 3 అవర్స్ టైంలో 6 లీటర్ల ట్యాంక్ నిండింది. మరి నాకు 24 లీటర్లు నింపాలంటే 4 సైకిల్స్ కావాలి. సో అటు ఇటు ఇంటూ 4 చేసినట్లయితే 12 అవర్స్ టైంలో మొత్తం ట్యాంక్ 24 లీటర్స్ నిండుతుంది. సో మొత్తం ట్యాంక్ నిండడానికి పట్టిన కాలం ఎంత? 12 గంటలు అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. కొంత సొమ్ము కొంత వడ్డీ రేటుతో చక్రవడ్డీకి ఇవ్వబడినది. ఆ సొమ్ము 3 సంవత్సరాలలో 6655 గాను 4 సంవత్సరాలకి 7320.50 గాను అవుతుందంట. మరి ఆ భేదం తీసుకున్నట్లయితే మనకి వడ్డీ రేటు తెలుస్తుంది. సో ఆ భేదం తీసుకుంటున్నాను. 5 0 10 - 5 5 11 - 5 6 12 - 6 6. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేట్ అనేది 665.50 అనేది 6655తో పోల్చిన ఎంత శాతం అండి? చూడగానే చెప్పొచ్చు, సరిగ్గా 10%. సరిగ్గా 10%. సో 3 సంవత్సరాల్లో అయినా మొత్తం ఇచ్చాడు కదా, 10% వడ్డీ రేటుతో 3 సంవత్సరాలు అంటే 100:110 100:110 100:110 అని 3 సార్లు రాయండి. 4 సంవత్సరాలకి అయితే 4 సార్లు రాయాలి. ఈ జీరోస్ అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. 10³ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000. 10 × 10 × 10 1000. 11 × 11 × 11 1331. సో ఇది అసలుగా పిలువబడుతుంది ప్రిన్సిపల్. ఇది అసలు ప్రిన్సిపల్, ఇది అమౌంట్. మరి 3 సంవత్సరాల అమౌంట్ 6655 రూపాయలు అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అనేది ప్రశ్న. చూడండి, ఇది సరిగ్గా 5 రెట్లు అయింది, ఇది కూడా 5 రెట్లు అవుతుంది. ఆన్సర్ 5000 రూపీస్. దట్ 5000 రూపీస్ ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. ఒక తుపాకీ గుండు స్తూపంపై ఉంచిన అర్ధగోళం ఆకారంలో ఉంది. స్తూపంపై ఉంచిన అర్ధగోళం ఆకారంలో ఉంది. అర్ధగోళం యొక్క ఎత్తు స్తూపం ఎత్తులో 1/4 వంతు మరియు స్తూపం భూ వ్యాసార్థం 1 సెంటీమీటర్. సో ఇది వ్యాసార్థం 1 సెంటీమీటర్ అయితే ఇక్కడ వ్యాసార్థం కూడా 1 సెంటీమీటరే.
వ్యాసార్థం ఒకటే. మరి ఎత్తు అనేది ఏమవుద్ది అంటే చూడండి, ఇది ఈ అర్ధగోళం యొక్క ఎత్తు అనేది స్తూపం ఎత్తులో 1/4 వంతు కాబట్టి ఇది 4 సెంటీమీటర్లు అవుతుంది. సో ఇది 1 యూనిట్ 4 రెట్లు అంటే 4 యూనిట్స్ 4 సెంటీమీటర్స్. అయినా తుపాకీ గుండు ఘన పరిమాణం ఎంత? సో ఇక్కడ ఘన పరిమాణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్. ఘన పరిమాణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్తూపం ఘన పరిమాణానికి సూత్రం πr²h, అర్ధగోళం ఘన పరిమాణం 2/3 πr³ పై అంటే 22/7 కామన్ తీసేయండి, 22/7 కామన్. r² అంటే 1² 1, h యొక్క విలువ 4 ప్లస్ 2/3 r విలువ 1³ 1. సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే 22/7 ఇంటూ 4 3 12, 12 ప్లస్ 2 14/3. 7 ఎక్కంతో ఇది 2 సార్లు పోతుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ 44/3 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో 44/3 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. 3 వ్యక్తులు PQRలు భాగస్వామ్యంతో ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు. దానిలో వారి పెట్టుబడులు 1/4:1/5:1/6. 3 నెలల తర్వాత P తన పెట్టుబడిలో 1/3 వంతు ఉపసంహరించుకున్నాడు. సో ముందు ఒకసారి ఈ రేషియోని పూర్ణ సంఖ్యల రూపంలోకి మార్చండి. 1/4:1/5:1/6 మొత్తానికి 60 కాసాగుతో గుణిస్తే 15:12:10 అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు ఏంటో చూస్తే P అనేవాడు తొలి పెట్టుబడి 15 యూనిట్లు 3 నెలలు ఉంచాడు. 3 నెలల తర్వాత ఏం చేశాడు? P తన పెట్టుబడిలో 1/3 వంతు ఉపసంహరించుకున్నాడు. అంటే 5 తీసేసుకున్నాడు. 15లో 1/3 వంతు 5 వెనక్కి తీసుకుంటే 10 మిగిలింది. ఇంకా 9 నెలల కాలం ఉంది. నెక్స్ట్ Q అనేవాడు ఏం చేశాడంటే మరో 3 నెలలు ఆగి, అతను తొలి పెట్టుబడి 12, మరో 3 నెలలు అంటే 6 నెలలు ఆగి సగభాగాన్ని ఉపసంహరించుకున్నాడు. 12లో సగం తీసేస్తే మిగిలేదు సగం 6. నెక్స్ట్ R అనేవాడు ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. R తొలి పెట్టుబడి 10 యూనిట్లు ఇంటూ 12 నెలలు సంవత్సరం మొత్తం అలాగ వదిలేశాడు. సంవత్సరాంతంలో వచ్చిన లాభం ఇచ్చాడు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు? 12 నెలలు. క్యాన్సిలేషన్ పార్ట్లోకి వస్తే 3 1లు 3 3లు 3 2లు 3 2లు 3 4లు. చూడండి, ఇది 15 ప్లస్ 30 ఈస్టు 24 ప్లస్ 12 ఈస్టు 40. అంటే రేషియో ఏమైంది? ఇది 45:36:40. 3 మల్టిపుల్స్. 3 15లు 3తో కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు, అలా వదిలేండి. ఓకేనా? రేషియో వచ్చింది 45:36:40. అయితే మొత్తం లాభంలో P వాటా ఎంత? 45 మల్టిపుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 90,000. 17 యొక్క ఘనము 5 యొక్క వర్గంచే భాగించగా వచ్చే శేషం ఎంత? 17 యొక్క ఘనంలో యూనిట్స్ ప్లేస్ 1ల స్థానం ఏముంటుందో ఒకసారి చూసినట్లయితే 343 ఉంటుంది యూనిట్స్ ప్లేసు. అంటే ఖచ్చితంగా మీరు 25తో భాగిస్తున్నప్పుడు 1ల స్థానం 3 ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్లో మీకు 3 ఎక్కడ ఉందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 13. మీరు 17 క్యూబ్ తీసుకొని చేసినా పర్లేదు, అలా కాకుండా యూనిట్స్ ప్లేస్ మాత్రమే చూసుకొని ఆన్సర్ 13 టిక్ పెట్టుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. ఒక పెట్టెలో కొన్ని మామిడి పండ్లు కలవు. ఒక రోజు తర్వాత 1/4 వంతు మామిడి పళ్ళు పాడైపోయినవి. వాటిని బయటకు తీసివేసి 21 కొత్త మామిడి పళ్ళను ఉంచారు. మరొక రోజు తర్వాత సగం మామిడి పళ్ళు పాడైనవి. వాటిని బయటకు తీసి 15 మామిడి పళ్ళు ఉంచారు. ప్రస్తుతం ఆ పెట్టెలో 60 పళ్ళు ఉన్నాయి. 15 కొత్తగా పెట్టాడు. ఆ 15 ఉంచకుండా ఉంటే 15 తీసేస్తే 45 కదా. 15 తీసేస్తే 45 ఉన్నాయి. ఈ 45 అనేది ఏంటి అంటే సగం మామిడి పండ్లు. సో సగం మామిడి పండ్లు కాబట్టి మొత్తం 90 ఉండాలి. ఆ 90 ఎప్పుడైనా 21 కొత్త మామిడి పండ్లు పెట్టడం వల్ల ఆ 21 కనుక తీసేస్తే మీకు వచ్చే విలువ 9 అండ్ 6 69. ఈ 69 అనేది ఏమైంది అంటే 1/4 వంతు పాడైపోయి 3/4 వంతు విలువ. ఇది 3/4 వంతు విలువ. సో 3 భాగాలు 69 అయితే 4 భాగాలు ఎంత అనేది ప్రశ్న. సో 3 భాగాలు 69 అవ్వడానికి ఇంటూ 23 చేసాం. 4 భాగాలకి ఇంటూ 23 చేయండి. 4 3s are 12, 1 క్యారీ, 4 2s are 8 + 1,
92. That 92 is clearly given in the fourth option. Question number 55. ABCD ఒక సమద్విబాహు ట్రెపిజియం. ABCD ఒక సమద్విబాహు ట్రెపిజియం. అల్పకోణం యొక్క సంపూరకం 100 డిగ్రీలు అంట. అల్పకోణం యొక్క సంపూరకం 100 డిగ్రీలు అంటే ఇది 80 డిగ్రీలు అని అర్థం వస్తుంది, ఇది 100 డిగ్రీలు అని అర్థం వస్తుంది. ఓకే, రెండు కోణాల మొత్తం 180 డిగ్రీలు అయితే అవి సంపూరక కోణాలు. సో 100కి సంపూరక కోణం 80, మళ్ళీ 80కి సంపూరక కోణం 100. ఈ సమాంతర భుజాల మధ్య కోణాలు ఎప్పుడు 180 డిగ్రీలు ఉండాలి. కాబట్టి ఆ రెండు కోణాల మధ్య భేదం ఎంత అంటే 100 - 80 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20 డిగ్రీస్. సో ఇది 20 డిగ్రీస్ అండి, 20 డిగ్రీస్, ఇది 40 డిగ్రీస్, ఇది 30 డిగ్రీస్, ఇది 50 డిగ్రీస్. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 20 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. S1, S2, S3, S4 అనేవి ఒక దత్తాంశం 13, 16, 19, 21, 21. నేను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చాను. ఎందుకు అలా అమర్చాను అంటే మనకి మధ్యగతం చూడగానే 19 అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అంక మధ్యమం కనుక్కోవాలి అంటే టోటల్ సమ్ యాడ్ చేయండి. 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 2 క్యారీ, 2 + 2 + 2 6 + 3 90 డివైడెడ్ బై 5. సో ఇది ఎంత అంటే 18. ఏంటి S1 అనేది అంక మధ్యమం, S1 అనేది అంక మధ్యమం, S2 అనేది మధ్యగతం, S2 అనేది మధ్యగతం. నెక్స్ట్ బాహులకం అంటే 21 బాహులకం. ఓకే, S3 బాహులకం అవుతుంది. వ్యాప్తి అంటే గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ. చూడండి ఇక్కడ S3 = బాహులకం ఎంత 21 అండ్ వ్యాప్తి S4 = గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ 21 - 13 ఇదెంత అంటే 8. మీకు సెకండ్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది కదా, S1 + S4. S1 18 + S4 8 కలిపితే 18 + 8 కలిపితే ఎంత వస్తుంది 26 వస్తుంది. సో సెకండ్ దానికి మ్యాచింగ్ ఎక్కడ ఉంది 4లో ఉంది. సో 2 4 ఉండాలి. సో B2 తప్పు, B2 తప్పు, B2 తప్పు. సో ఆన్సర్ B4 ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఏది అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. ఏబీసీలు ఒక పనిని 18,000 రూపాయలకు ఒప్పుకున్నారు. ఏబీసీలు విడివిడిగా ఆ పనిని 20 రోజులు, 30 రోజులు, 60 రోజుల్లో చేయగలరు. A 20 days, B 30 days అండ్ C 60 days. సో నేను ఇక్కడ అజంప్షన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి మొత్తం పని 60 యూనిట్లను ఊహిస్తాను. మొత్తం పని 60 యూనిట్లు. సో A ఒక రోజులో చేయగలిగే పని సామర్థ్యం 3 యూనిట్లు, B ఒక రోజులో చేయగలిగే పని సామర్థ్యం 2 యూనిట్లు, C ఒక రోజులో చేయగలిగే పని సామర్థ్యం 1 యూనిట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ముగ్గురు కలిసి పని ప్రారంభించి 8 రోజులు అయింది. సో ఇక్కడ ముగ్గురు కలిసి పని ప్రారంభించారు, 8 రోజుల పాటు చేశారు. 8 రోజులు ఏబిసిలు కలిసి చేశారు. సో ఏబిసిలు కలిసి చేస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి రోజుకి 6 యూనిట్లు చెప్పిన 6 8 48 యూనిట్లు పూర్తవుతుంది. ఇక మిగిలిన పని ఎంత ఉంది 60 యూనిట్లకి 12 యూనిట్ల పని మిగిలింది. ఈ 12 యూనిట్ల పని ఏ ఒక్కడే 4 రోజుల్లో పూర్తి చేశాడు. ఓకే, అయితే ఏకి వచ్చు వాటా ఎంత? సో ఏ చేసిన పని ఏంటో చూడండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏ చేసిన పని మీరు సింపుల్గా ఏకి వచ్చు వాటా చెప్పడానికి ఇదంతా కూడా చేయకుండా షార్ట్కట్ ఉంది, ముందు ఇది చూద్దాం. సో ఏ చేసిన పని ఇక్కడ 8 × 3 24 యూనిట్లు. ఓన్లీ ఏ చేసిన పని 8 × 3 24 యూనిట్లు. చేయాల్సిన పని 12 యూనిట్లు కలిపి 36 యూనిట్లు అండి, 36 యూనిట్లు. సో మొత్తం పని 60లో 36. సో ఏకి వచ్చు వాటా 60లో 36. సో 36/60 ఇంటూ ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ 18,000 రూపీస్. 0 0 క్యాన్సిల్, 6తో ఇది ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ 300 సార్లు క్యాన్సిల్. సో ఆన్సర్ 0 0 8 10 10,800 ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది పక్కకు పెడితే ఇంకొక లాజిక్ చూడండి. ఏ ఒక్కడే 4 రోజుల్లో పూర్తి చేశాడు, అందరితో కలిసి 8 రోజులు కష్టపడుతున్నాడు. అంటే ఏ అనేవాడు 8 + 4 12 రోజులు కష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఏకి 12 రోజులు కూలి ఇవ్వాలి. సో ఈ షార్ట్కట్ వినండి, ఏకి ఎన్ని రోజులు కూలి ఇవ్వాలి 12 రోజుల కూలి ఇవ్వాలి. మరి 12 రోజుల్లో అతను చేసే పని ఎంత
ఏ అనేవాడు ఒక పనిని 20 రోజుల్లో చేయగలడు. ఒక రోజుకి 1/20, 12 రోజులకి 12/20 ఇంటూ ఆ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు. టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ రూపీస్ 18,000. సో 0 0 క్యాన్సిల్, 2తో ఇది 900 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. ఆన్సర్ 10,800 రూపీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. ఏబీలు ప్రస్తుత వయసుల మధ్య నిష్పత్తి 4:7. ఏబి ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి 4:7. 12 సంవత్సరాల తర్వాత నిష్పత్తి 2:3. మరి షార్ట్కట్లో ఏం చేయాలంటే ఈ భేదంతో 2:3ని గుణించాలి. సో 2:3ని భేదం ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 3తో గుణిస్తే 2 3 6, 3 3 9. అప్పుడు మీకు కంపారిజన్లో ఆన్సర్ దొరికేస్తుందండి. ఏంటా కంపారిజన్ అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ 2 పార్ట్సే, ఇది పెరుగుదల 2 పార్ట్స్. ఆ 2 పార్ట్స్ పెరిగింది ఎందువల్ల పెరిగింది అంటే 12 సంవత్సరాల వల్ల. సో 2 పార్ట్స్ 12 సంవత్సరాలు అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది, 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 1 పార్ట్ 6 అయితే 4 పార్ట్స్ 24, 7 పార్ట్స్ 42. అయితే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే 10 సంవత్సరాల క్రితం -10 సంవత్సరాలు చేస్తే వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి. సో -10 చేస్తే ఇది 14, -10 చేస్తే ఇది 32, 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 7s and 2 16. 7:16 in the second option. Question number 59. ABCD దీర్ఘచతురస్రం. ABCD దీర్ఘచతురస్రం వాటి యొక్క మధ్య బిందువులు PQRSలు కలపగా PQRSలు కలపగా ఏర్పడేది ఏంటి అనేది ప్రశ్న. క్లియర్గా ఇది రాంబస్ షేప్లోకి వస్తుందండి. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రాంబస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక చతురస్రం మధ్య బిందువులు కలిపితే ఏర్పడేది చతురస్రం, ఒక దీర్ఘ చతురస్రం మధ్య బిందువులు కలిపితే ఏర్పడేది రాంబస్, ఒక రాంబస్ మధ్య బిందువులు కలిపితే ఏర్పడేది దీర్ఘ చతురస్రం. మిగతాది ఏదైనా సరే సమాంతర చతుర్భుజం అనేది పాయింట్. ఆ పాయింట్ నుంచి అడిగిన ప్రశ్న ఇది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. ఒక గుణశ్రేణి యొక్క మొదటి పదం 6, మొదటి పదం 6, చివరి పదం అంటే లెట్ ఇట్ బి a into r power n minus 1, 192. మరి ఇక్కడ ఏ అంటే 6 కదా, ఏ బదులు 6 ప్రతిక్షేపించండి. 6 into r power n minus 1 is equal to 192. 6తో సరిగ్గా ఇది ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే 32 సార్లు క్యాన్సిల్ అయింది. సో 32ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2⁵ రాయొచ్చు. సో నాకేమర్థమైంది, r is equal to 2, a is equal to 6, r is equal to 2. అయితే ఆ గుణశ్రేణిలో మొదటి 10 పదాల మొత్తం సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా a into r power n minus 1 by r minus 1. a అంటే 6, 2⁻10 minus 1 by 2 minus 1, that is equal to 6 into 1024 minus 1, 1023. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 6138 వస్తుంది. దట్ 6138 is clearly given in the second option. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. ఏబిసిలు వరుసగా ఒక పనిని 12 గంటలు, 16 గంటలు, 20 గంటల్లో చేయగలరు. అయితే మొత్తం పని అనేది మనం కాసాగ్గా ఊహిస్తాం ఈ మోడల్కి. సో మొత్తం పని 480 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఎందుకు 480 అంటే 12, 16, 20తో తెగేటటువంటి విలువ. సో 12తో 480 ఎన్నిసార్లు తెగుతుంది అంటే 40 సార్లు. అంటే ఏ సామర్థ్యం గంటకి 40 యూనిట్లు చేయగలడు. బి సామర్థ్యం 16 30లు 480. సో బి సామర్థ్యం గంటకి 30 యూనిట్లు చేయగలడు. సి సామర్థ్యం గంటకి 2తో కొట్టేసేయండి 24 యూనిట్లు చేయగలడు, 24 యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పని ఎలా జరిగింది అంటే ముగ్గురు కలిసి పనిని ప్రారంభించారంట. సో ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి పనిని ప్రారంభించిన 2 గంటల తర్వాత సి వెళ్ళిపోయాడు. సో సి వెళ్ళిపోతే ఏబీలు కలిసి పనిచేయాలి. సో ఏబీలు మరో 3 గంటలు పనిచేసిన తర్వాత బి వెళ్ళిపోయాడు. మిగిలిన పని ఏ ఒక్కడే చేయడానికి పట్టు కాలం ఎంత అనేది ప్రశ్న. సో ఇక్కడ జరుగుతున్న పని అనేది అనాలిసిస్ చేయండి. ఈ 2 గంటల్లో ఎంత పని జరుగుతుంది మీరు మొత్తం యాడ్ చేస్తే 94 యూనిట్లు. 94 2 188 యూనిట్లు జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 3 గంటల్లో ఎంత పని జరుగుతుంది. సో 3 గంటల్లో ఏబీలు కలిసి 70, 73 210 యూనిట్లు జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు ఈ మిగిలిన పని చేయాలి, ఆ మిగిలిన పని ఎంత? సో 210 188 కలిపితే మీకు 398 యూనిట్స్ అయింది. 480లో 398 తీసేస్తే మిగిలేది 82 యూనిట్స్ అండి. ఈ 82 యూనిట్స్ని చేయడానికి ఏకి పట్టు సమయం ఎంత? మరి ఏ సామర్థ్యం ఎంత ఉంది? ఏ సామర్థ్యం గంటకి 40 యూనిట్లే చేయగలడు. మరి అలాంటిది 82 యూనిట్లు చేయడానికి ఏకి పట్టు కాలం 82/40 యూనిట్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 41/20 అవర్స్ అండి. ఓకేనా? ఇది కాలం, ఇది 82 యూనిట్లని 40 యూనిట్లు చెప్పన చేయడానికి పట్టు కాలం 41/20 అవర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 1/20 అవర్స్. 2 1/20 అవర్స్ని 2 అవర్స్ 3 మినిట్స్, 1/20 గంటలు అంటే 60తో గుణిస్తే ఏమవుతుంది? 3 నిమిషాలు. సో 2 గంటల 3 నిమిషాలు అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. ఒక వ్యక్తి తన వద్ద ఉన్న వస్తువులలో 4/9వ వంతు భాగాన్ని 10% లాభానికి అమ్మాడు. 10% లాభానికి 4 × 10% ప్లస్ 40%. మిగిలిన వస్తువులను 5% నష్టానికి, మిగిలినది అంటే 5 భాగాలు, 4/9 కదా, రిమైనింగ్ 5 పార్ట్. సో నష్టం అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ సైన్, 5% నష్టానికి అమ్మాడు. సో -25%. సో మొత్తం ఈ 9 పార్ట్స్, ఇది 9 పార్ట్స్ మీద అతనికి వచ్చింది ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్ అండి? 40లో 25 తీసేస్తే 15% ప్రాఫిట్. సో 1 పార్ట్కి ఎంత అనేది ప్రశ్న. సో 1 పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 డివైడెడ్ బై 9%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/3, 3 5 15, 3 3 9. సో 5/3ని 1 2/3% మీకు పాజిటివ్లో వచ్చింది కాబట్టి లాభం అని చెప్పాలి. ఆన్సర్ పాజిటివ్ అయితే లాభం, ఆన్సర్ నెగిటివ్ అయితే నష్టం. సో పాజిటివ్లో వచ్చింది కాబట్టి లాభం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. క్రింది ఇచ్చిన పటంలో ABCD ఒక చతురస్రం మరియు CDE ఒక సమబాహు త్రిభుజం. ఈ సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు 4√3 అంటే H is equal to √3/2 × A is the formula, that is equal to 4√3 అన్నాడు. ఈ √3 క్యాన్సిల్ అయితే A is equal to 4 రోజులు ఎంత అండి? 8 అవుతుంది. ఏ 8 అయితే కర్ణం పొడవు అడుగుతున్నాడు. మరి కర్ణం పొడవు ఎంత? A√2 is the formula, so that implies A√2 is equal to 8√2 units is given in the third option. క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. ఒక తరగతిలో గణిత ప్రధాన సబ్జెక్టుగా గల 20 మంది విద్యార్థుల సగటు 97, 15 మంది విద్యార్థుల సగటు 82, 5 మంది విద్యార్థుల సగటు 76. నేను దీన్ని రేషియోలోకి కూడా మార్చుకొని చేయొచ్చు. రేషియోలోకి మార్చుకుంటే ఇది 4 పార్ట్స్, ఇది 3 పార్ట్స్, ఇది 1 పార్ట్. ఉమ్మడి సగటు కనుక్కోమంటున్నాడు. ఉమ్మడి సగటు సూత్రం ఏంటండి? n1x1 + n2x2 + n3x3 హోల్ బై n1 + n2 + n3. మరి 4 97 ఎంత రాసుకోండి. 4 97, 7 4s are 28, 2 క్యారీ, 9 4s are 36 + 2 38. నెక్స్ట్ 82 3s are ఎంత? 246, 76 1s are ఎంత? 76 డివైడెడ్ బై 4 + 3 + 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? యాడప్ చేయండి. 6 6 12 + 8 22 క్యారీ, 9 4 13, 13 + 8 13 + 8 21, 2 క్యారీ, 2 2 4 4 + 3 7. సో 710 డివైడెడ్ బై 8 చెక్ చేయండి. 8 8s are 64, పోతే 50. ఓకే, 64 పోతే 70 అండి. ఓకేనా? 70 అయితే మీకు స్టార్టింగ్ 8 వచ్చింది కాబట్టి చూడగానే మనం 88.75 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అని చూడగానే చెప్పవచ్చు. 10ల స్థానం 8 ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనకి 88 అనే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. ఒక కారు 3 గంటల కొంత దూరం ప్రయాణించాను. 1/3వ వంతు దూరం 20, 1/3వ వంతు దూరం 30, 1/3వ వంతు దూరం 60 km/h వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఆ దూరం ఎంత అన్నాడు. సో ఇక్కడ సగటు వేగం ముందు కట్టండి. సగటు వేగానికి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా 3 × కాసాగు. 3 × కాసాగు. 3 వేగాలు ఇస్తే 3తో గుణించాలి. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చూసాం, 2 వేగాలే. సమాన దూరాలు ఉన్నప్పుడే ఈ షార్ట్ కట్ పనికి వస్తుంది. 2 సమాన దూరాలు అయితే 2తో గుణించండి, 3 సమాన దూరాలు అయితే 3తో గుణించండి. 3 × కాసాగు బై x' + y' + z'.
సో 3 ఇంటూ కాసాగు 60 మీకు 20, నెక్స్ట్ 30, 60ల కాసాగు 60, 20తో 60 3 సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 30తో 60 2 సార్లు, 60తో 60 ఒకసారి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 3 ఇంటూ 60/6 క్యాన్సిల్ చేస్తే 30 km/h వచ్చింది. మరి 3 గంటల జర్నీలో ప్రయాణించిన దూరము సూత్రం ఏంటి? దూరం ఇస్ ఈక్వల్ టు సగటు వేగం ఇంటూ కాలం. సో 30 ఇంటూ 3 ఆన్సర్ ఈజ్ 90 km. దట్ 90 km ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. ఒక వస్తువును 2400 రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు వచ్చే లాభం అదే వస్తువును 1600కి అమ్మినప్పుడు వచ్చే నష్టానికి సమానం. ఆ వస్తువును అమ్మినప్పుడు 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా కూడా 30% లాభం రావాలంటే ఆ వస్తువు ప్రకటన ధర ఎంత ఉండాలి? ముందు కొన్న వెల కనుక్కుందాం. కొన్న వెల ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ మోడల్కి ఏం చెప్పుకున్నాం? కొన్న వెల అంటే ఆ రెండు అమ్మిన వెలల సగటు సరిగ్గా మధ్యలో ఉండాలి. సరిగ్గా మధ్యలో ఉంటేనే లాసు ప్రాఫిట్ రెండు సమానం అవుతాయి. కాబట్టి సగటు 2400 ప్లస్ 1600, 4000 డివైడెడ్ బై 2, 2000. చూడండి, దీన్ని 2400కి అమ్మితే 400 ప్రాఫిట్, 1600కి అమ్మితే 400 లాస్. ఆ రెండు సమానం. ఇప్పుడు ఏంటంటే 30% లాభం రావాలన్నాడు. 30% లాభం రావాలి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ షుడ్ బి 2000 ప్లస్ 30%. 30% అంటే 600. ఎంత అయింది? 2600. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటే 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా కూడా 30% లాభం వచ్చిన అన్నాడు. మరి ఇక్కడ మీరు గమనించండి, మార్కెట్ ప్రైస్ 100% అనుకుంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20% రాయితీతో 80%, రేషియో 5:4. మీకు ఈ 4 పార్ట్స్ వాల్యూ 2600 అని తెలుసు. ఈ 5 పార్ట్స్ వాల్యూ అంతా కనుక్కోవాలి. సో 1 పార్ట్ ఏమవుతుంది? 2600 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 5 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అది ఎంత కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4తో కొట్టేసారు అనుకోండి. 4 6లు 24, 24 పోతే 20, 5లు 0. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ 3250. 3250 is clearly given in the fourth option. Okay, next. ఒక ఘనం యొక్క అంచును 10% పెంచినా దాని ఘన పరిమాణంలో వచ్చే మార్పు శాతం 10% పెంచితే 10 11 అవుద్ది, 10% పెంచితే 10 11 అవుద్ది, 10% పెంచితే 10 11 అవుద్ది. ఘన పరిమాణం అంటే 3 సార్లు రాయాలి. సో 3 సార్లు దాన్ని లబ్ధం చేస్తే 1000:1331. అదే పర్సంటేజ్లో చూస్తే 1000కి 1331, 100కి అయితే 133.1. అంటే పెరుగుదల శాతం అన్నాడు కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ మాత్రమే రాద్దాం. పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 331/1000 ఇంటూ 100%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33.1% ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. ఏ మరియు బి అనే స్టేషన్ల మధ్య దూరం 400 కిలోమీటర్లు. ఒక వ్యక్తి ఏ నుండి బికి బయలుదేరిన ఉదయం 6 గంటల కారులో బయలుదేరి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో 2 గంటలు ప్రయాణించాడు. సో 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో 2 గంటలు 100 కిలోమీటర్లు ముందుకు వచ్చాడు. 100 కిలోమీటర్లు తీసేస్తే 400లో 100 తీసేస్తే మిగిలేదు 300 కిలోమీటర్లు. 300 కిలోమీటర్లు అయితే తర్వాత తన వేగం పెంచి మిగిలిన దూరాన్ని మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చేరుకున్నాడు. మీకు 6 గంటల నుంచి 2 గంటలు గడిస్తే 8, 8 నుంచి 12, 4 గంటల్లో చేరుకున్నాడు. అయితే ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ప్రయాణించిన వేగం ఎంత? సో 300/4 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నథింగ్ బట్ 75 km/h ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. ఒక వ్యక్తి 6000 రూపాయలను 2 సంవత్సరాలకు మరియు 2000 రూపాయలను 3 సంవత్సరాలకు గాను బారు వడ్డీకి అప్పుగా ఇచ్చాను. 2 సందర్భాల్లో ఒకే వడ్డీ రేటు మరియు అతను పొందిన మొత్తం బారు వడ్డీ 900 అయిన వడ్డీ రేటు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR/100 ఫార్ములా. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR/100. చూడండి, మొదటి సందర్భంలో 6000 రూపాయలు ఇంటూ 2 సంవత్సరాల కాలం ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు /100 ప్లస్ రెండవ సందర్భంలో 2000 రూపాయలు ఇంటూ 3 సంవత్సరాలు ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు /100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900. సో క్లియర్ కట్ ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇది 120R, ఇది 60R. 120 + 60 180R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R అంటే నథింగ్ బట్ 5%. దట్ 5% ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద
సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. ఏ అనే వ్యక్తి W1 అనే పని 6 గంటల్లో చేయగలడు. ఏ అనే వ్యక్తి 6 గంటల్లో చేయగలడు. బి అనే వ్యక్తి W2 అనే పని 9 గంటల్లో చేయగలడు. 9 గంటల్లో చేయగలడు. సో ఇక్కడ W1 అనేది W2లో 1/3 వంతు. సో నేను ఇది 6 యూనిట్లు అనుకుంటున్నాను. 6 యూనిట్లు అనుకుంటే ఇది W2 అనేది ఏమవుతుంది, 3 రెట్లు అవుతుంది, 18 యూనిట్లు అవుతుంది. సో ఏ సామర్థ్యం 6 గంటల్లో 6 యూనిట్లు, 1 గంటకు 1 యూనిట్. బి సామర్థ్యం 9 గంటల్లో 18 యూనిట్లు, 1 గంటకి 2 యూనిట్లు. ఇద్దరూ కలిసి ఎంత సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నారు, 3 యూనిట్ల సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి మొత్తం పని చేయాలి. ఎంత పని, 24 యూనిట్లు పని చేయాలి. సో ఇద్దరూ కలిసి 24 యూనిట్లు పని చేయడానికి సామర్థ్యం గంటకి 3 యూనిట్లు చెప్పున 24/3 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆన్సర్ 8 hours ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. ఏబిసిడి మరియు ఈ 5 వ్యక్తులు కలిసి ఒక ఉమ్మడి వ్యాపారం ప్రారంభించారు. అందువారి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6. మొత్తం లాభం 1,74,000 రూపాయల్లో ఏ మరియు డి వాటాల మధ్య భేదం ఎంత? సో దీన్ని పూర్ణ సంఖ్య రూపంలోకి మార్చడానికి 60 అనే కాసాగుతో గుణిస్తారు. 60/2 30, 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, 60/6 10. సో ఇవి ఏ, బి, సి, డి, ఈ వాటాల మధ్య నిష్పత్తి. అయితే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటండి అంటే ఏ మరియు డికి భేదం ఎంత అన్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే 30 - 12 18 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత. సో ఇక్కడ 18 మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది. సో ఏంటా ఒక 18 మల్టిపుల్ అంటే 36,000 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క కర్ణం 24 సెంటీమీటర్లు, దాని సమాన భుజాల పొడవుతో సమాన పొడవు కలిగిన చతురస్ర వైశాల్యం. చూడండి ఇక్కడ ఈ కర్ణం పొడవు ఇచ్చాడు మనకి, చతురస్ర వైశాల్యం అడుగుతున్నాడు. సో చతురస్ర వైశాల్యానికి డైరెక్ట్ ఫార్ములాయే కర్ణం స్క్వేర్ d²/2. సో d² అంటే 24² 576/2. ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 288 చదరపు సెంటీమీటర్లు. ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. ఏ జీతం బి జీతం కన్నా 50% ఎక్కువ, బి జీతం సి జీతం కన్నా 20% తక్కువ. బి జీతం సి జీతం కన్నా 20% తక్కువ. అండ్ ఏ జీతం బి జీతం కంటే 50% ఎక్కువ, 40 కలపండి 120. అయితే ఏ జీతం కన్నా ఎంత తక్కువ శాతం జీతం పొందుతున్నాడు, సి అనేవాడు. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే పర్సంటేజ్ తక్కువ ఎంత అంటే 20 తక్కువ ఉంది. దేని మీద అంటే 120తో పోల్చిన 1/6 అవుతుంది. 1/6 అంటే నథింగ్ బట్ 16, 2/3%. థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 74. ఒక వ్యక్తి 2 వస్తువులను ఒక్కొక్క దాన్ని 900 రూపాయల చొప్పున కొనెను. ఒకదాన్ని 20% లాభాన్ని, మరొక దాన్ని 20% నష్టానికి అమ్మెను. అయినా మొత్తం మీద అతనికి లాభం లేదు, నష్టం లేదండి. కొన్న వెలలు సమానం అయితే లాభం లేదు, నష్టం లేదు. అమ్మిన వెలలు సమానం అయితే x²/100% నష్టపోతాడు. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ మోడల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. 3 సంవత్సరాల క్రితం ఒక పట్టణ జనాభా 3,50,000. అది మొదటి సంవత్సరం 10%, రెండవ సంవత్సరం 20%, మూడవ సంవత్సరం 30% పెరిగిన ప్రస్తుత పట్టణ జనాభా. సో 3,50,000 ఇంటూ 10% పెరిగిన తర్వాత 110/100తో గుణించండి. 20% పెరిగిన తర్వాత 120/100తో గుణించండి. 30% పెరిగిన తర్వాత 130/100తో గుణించండి. సో అక్కడ జీరోస్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. సో మనకి ఆన్సర్ ఎంత అనేది కనిపెట్టడానికి ఈ 12 చూసినట్లయితే 3 గుణిజం. 12 3 గుణిజం. మరి 3 గుణిజాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూసుకోండి. 5 + 5 10 3 గుణిజం కాదు. 7 + 7 14 3 గుణిజం కాదు. 8 + 8 16 3 గుణిజం కాదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 76. వ్యాసార్థాలు 3:4:5 నిష్పత్తిలో గల 3 గోళాలు కరిగించి ఒక పెద్ద గోళంగా మార్చిన దాని వ్యాసం 24 సెంటీమీటర్. వ్యాసం 24 సెంటీమీటర్లు. ఇక్కడ ఒక చిన్న రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 3³ + 4³ + 5³ = 6³ అండి. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ
వ్యాసం 24 అన్నాడు. ఈ 6 పార్ట్స్ వ్యాసం 24 అయితే ఆర్ విలువ 12 అవుతుంది. 24లో సగం 12. సో ఇది ఆర్ విలువ 12 అవ్వాలంటే రెట్టింపు 5 రోళ్ళు 10, 4 రోళ్ళు 8, 3 రోళ్ళు 6. సో ఆన్సర్ ఏంటండి అంటే 6, 8, 10 ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. 3 క్యూబ్ ప్లస్ 4 క్యూబ్ ప్లస్ 5 క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 క్యూబ్. ఒకవేళ ఇక్కడ 18 ఇచ్చాడు అనుకోండి 3 రెట్లు వేయాలి. 24 ఇచ్చాడు అనుకోండి 4 రెట్లు వేయాలి. ఏంటిది వ్యాసార్థం. ఓకేనా. సో వాటి యొక్క వ్యాసార్థాలు వరుసగా 6, 8, 10. ఈ క్రింది ఇవ్వబడిన అర్ధవృత్తం. సో అర్ధవృత్తంలో గీసిన త్రిభుజం యొక్క కోణం లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది, 90 డిగ్రీలు అవుతుంది. సో ఇది ఒక 90 డిగ్రీలు, నెక్స్ట్ ఇది ఒక 90 డిగ్రీలు, అండ్ ఇది కూడా ఒక 90 డిగ్రీలు. ఆ 3 కోణాలు మొత్తం ఎంత అంటే 270 డిగ్రీలు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. 2 వృత్త వ్యాసార్థాలు వరుసగా 3, 4 సెంటీమీటర్లు. వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం చూడండి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ 4 సెంటీమీటర్స్, స్మాల్ ఆర్ 3 సెంటీమీటర్స్. కేంద్ర బిందువుల మధ్య దూరం 9 సెంటీమీటర్స్ అయితే ప్రత్యక్ష ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ పొడవుకి సూత్రమే √d² మైనస్ ఆఫ్ r మైనస్ r హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు d² 9² 81 మైనస్ ఆఫ్ r మైనస్ r 4 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ 1² 1. సో √18 మనం ఎలా రాయొచ్చండి √16 into 5. సో √16 వాల్యూ 4 into √5 is the required answer. That is in the second option. క్వశ్చన్ నెంబర్ 79. 59,000 రూపాయలను ఏబీసీలకు A:B 3:4, A:B is equal to 3:4, B:C is equal to 5:6. అయితే A:B:C విలువ A:B:C విలువ 3 5 15, 4 5 20, 4 6 24. అయితే ఏ మరియు బి వాటాల మొత్తం అనేది ఏ మరియు సి వాటాల మొత్తం కంటే ఎంత అధికం. అక్కడ చూడండి ఏ కామన్, అది పట్టించుకోవద్దు. సిబిల మధ్య భేదం అని అర్థం చేసుకోండి. సో సిబిల మధ్య భేదం ఇది 4 పార్ట్స్. ఆ 4 పార్ట్స్ విలువ ఎంత అనేది ప్రశ్న. ఓకేనా. సో ఆ 4 పార్ట్స్ విలువ కావాలి కాబట్టి 4 బై టోటల్ సమ్ యాడప్ చేయండి. 15 + 20 35, 35 + 24 59 ఇంటూ ఇచ్చిన మొత్తం సొమ్ము 59,000. సో ఆన్సర్ నథింగ్ బట్ 4,000 రూపాయలు. 4,000 rupees ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. 36/x - 1 + 36/x + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27 అయినా ఫస్ట్ ఆప్షన్ 4 చెక్ చేస్తున్నాను. 36/3 + 36/4 + 1 5, 27 వచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే 36 అయితో తెగదు కాబట్టి ఇది కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నాను. 36/3 - 1 2 + 36/3 + 1 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 + 9. 18 + 9 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 27 కాబట్టి ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజాన్ని 20% పెంచినచో వచ్చే త్రిభుజం మరియు దత్త త్రిభుజం వైశాల్యాల నిష్పత్తి. పెంచిన తర్వాత వచ్చే త్రిభుజం 120, పెంచకముందు దత్త త్రిభుజం 100. పెంచిన తర్వాత వచ్చే త్రిభుజం 120, పెంచకముందు 100. వైశాల్యం అంటే 2 సార్లు గుణించాలి అని చెప్పాను. సో దీన్ని 6:5, దీన్ని 6:5 అని రాస్తే 6 × 6 36, 5 × 5 25. సో ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 36:25. ఘన పరిమాణాలు అయితే 3 లబ్ధం, వైశాల్యాలు అయితే 2 లబ్ధం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. యాంగిల్ ఏ 30 degrees, యాంగిల్ బి 90 degrees, యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees, యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో ఒక ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం రాశాను. సో ఇక్కడ 30 degrees ఆపోజిట్ 1 పార్ట్ అండి. హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ టాపిక్లో ఎత్తులు దూరాల్లో ఇది చెప్పుకుంటాం మనం. 60 degrees ఆపోజిట్ √3 పార్ట్స్ అండి. 60 degrees ఆపోజిట్ √3 పార్ట్స్. 90 degrees ఆపోజిట్ 2 పార్ట్స్. ఇది జామెట్రీలో ఒక రూలు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 30 degrees ఆపోజిట్ 1 పార్ట్, 60 degrees ఆపోజిట్ √3 పార్ట్స్, 90 degrees ఆపోజిట్ 2 పార్ట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 83. ఒక టైపిస్ట్ 12 అంగుళాల పొడవు మరియు 5 అంగుళాల వెడల్పు కలిగిన కాగితానికి సమాంతరంగా పైన కింద 1 అంగుళం మార్జిన్, పైన కింద 1 అంగుళం మార్జిన్ అంటే 12లో 2 తగ్గుతుంది 10 అవుద్ది. నెక్స్ట్ వెడల్పు ప్రకారంగా ఇరువైపులా అరంగుళం. సో అరంగుళం అంటే అటోరా ఇటారా కలిపి 1 అంగుళం తగ్గుతుంది. సో 5లో 1 తగ్గితే 4. ఇది అసలు
అసలు కాగితం వైశాల్యంలో ఎంత భాగం ఉంది చూసుకున్నట్లయితే 12 × 5. సో 40/60 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2/3. 2/3. ఇక్కడ కింద ఒక అంగుళం పైన ఒక అంగుళం 2 అంగుళాలు తీసేస్తే పొడవు 2 తగ్గి 10 అయింది. అటారా ఇటారా 1 తీసేస్తే వెడల్పు 5 తగ్గి 1 అయింది. ఆ మిగిలినటువంటి భాగం 10 × 4 = 40 అనేది మొత్తం కాగితం 12 × 5 = 60లో ఎంత భాగం అంటే ఆన్సర్ 2/3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. 512 పేజీలు కలిగిన పుస్తకంలో పేజీకి సరాసరి 4 చొప్పున దోషాలు ఉన్నాయి. సో 512 పేజీకి 4 మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 2s are 8 అండి, 4 1s are 4 అండి, 4 5s 20. ఓకేనా. మొదటి 312 పేజీల్లో 1248 దోషాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మిగిలిన పేజీలు ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 200 పేజీలు. సో మిగిలిన 200 పేజీల్లో దోషాల సంఖ్య లెక్కిస్తే ఇది 0 0 20 - 12 8. అయితే సగటు ఎంత? ఒక పేజీకి ఎంత అంటే ఆన్సర్ 4. ఒక్కొక్క పేజీకి 4 దోషాలు ఉన్నాయి. అది సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. ఏబీసీ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 4:6:3. ఏబీసీ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 4:6:3 మరియు లాభాన్ని పంచుకున్న నిష్పత్తి 8:9:9 అయినా పెట్టుబడులు ఉంచిన కాలాల నిష్పత్తి ఎంత? కాలాల నిష్పత్తికి సూత్రం ఏంటి అంటే కాలాల నిష్పత్తికి సూత్రం లాభం/పెట్టుబడి. లాభం/పెట్టుబడి అనేది సూత్రం. సో ఆ లాభం/పెట్టుబడి సూత్రం ప్రకారం లాభం 8/పెట్టుబడి 4, లాభం 9/పెట్టుబడి 6, లాభం 9/పెట్టుబడి 3. ఇక మిగిలింది క్యాన్సిలేషన్లోకి వచ్చేస్తే 4 2 8, 3 2 3 3, 3 1 3 3 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ 2:3/2:3 వచ్చిందండి. 2:3/2:3 వచ్చింది. మొత్తాన్ని మళ్ళీ 2తో గుణించినట్లయితే ఆన్సర్ 4:3. 3/2లో 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 2 6. 4:3:6 ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. 9చే భాగించినప్పుడు శేషం 7ని ఇచ్చే 3 అంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని కలవు? సో 99 అనేది 9తో నిశ్శేషంగా భాగింపబడుతుంది. శేషం 7 కలిపితే అది 106 అవుతుంది మొదటి సంఖ్య. +9 చేస్తే 115 ఆఖరి సంఖ్య. +9 చేస్తే 124 మూడవ సంఖ్య. అలా చివరికి వెళ్ళేసరికి 990 + 7 997 అనేది ఆఖరి సంఖ్య అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాల సంఖ్యకి సూత్రం అంక శ్రేణిలో చెప్పుకుంటాం. ఇది n = l-a/d +1. సెల్ అంటే 997, a అంటే 106, d సామాన్య భేదం 9 + 1. 7 - 6 ఎంత అండి? 1. 9 - 0 9, 9 - 1 8, 9 + 1. సో ఇది 99 సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 99 + 1 ఆన్సర్ ఎంత అండి? 100. 100 ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. 16 అడుగుల పొడవు మరియు 12 అడుగుల వెడల్పు గల గదిని గచ్చు చేయుటకు చదరపు అడుగుకి 20 చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే 16 × 12 × 20 రూపాయలు. ఓకేనా. సో 16 × 12 × 20 సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మీకు ఒకట్ల స్థానం ప్రకారం చూసారనుకోండి 6 రోళ్ళు 12, 12 రోళ్ళు 14, అంటే 10ల స్థానం. ఒకట్ల స్థానం ఎలాగూ 0, 10ల స్థానం 4 ఉండాలి. అన్నింట్లో అలాగే ఉంది కాబట్టి చేయాలి తప్ప. ఓకేనా. సో ఒకసారి మల్టిప్లికేషన్ చేసి చూద్దాం. 16 × 240. ఓకే. 16 4 64, 16 రోళ్ళు 32. సో ఆన్సర్ 3840 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. 0.23 ఇది x యొక్క విలువ అంట. x యొక్క విలువ 0.23 అయినా 99x యొక్క విలువ ఎంత అంటున్నాడు? 0.23ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 23 బార్ ఉంటే 9తో సూచించాలని చెప్పుకుంటాం. 23/99. సో 99 × 23/99, 99 క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలే ఆన్సరే 23. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 89, ఏబీలు విడివిడిగా ఒక పని 12 రోజులు 16 రోజుల్లో చేయగలరు. వారు ఏతో మొదలుపెట్టి రోజు విడిచి రోజు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పని చేసినా ఆ పని ఎన్ని రోజులలో పూర్తవుతుంది? సో రోజు విడిచి రోజు మోడల్ చూడండి. ఏ అనేవాడు మొదటి రోజు ఎంతవరకు చేయగలడు, రెండో రోజు బి అనేవాడు ఎంతవరకు చేయగలడు అనేది కాసాగు కాన్సెప్ట్లో చేయాలి. సో ఇక్కడ కాసాగు మొత్తం పని 48 యూనిట్లు అనుకుంటాం. మొత్తం పని 48 యూనిట్లు. అప్పుడు ఏ ఒక్కడే ఒక రోజుకి 1 యూనిట్ చేస్తాడు, బి ఒక్కడే ఒక రోజుకి ఎంత చేస్తాడండి? 3 యూనిట్లు చేస్తాడు. 16 మూడులు కదా, ఓకేనా? 12 రోజులకి 48 యూనిట్లు అయితే ఒక రోజుకి ఏ చేయగలిగే సామర్థ్యం 4 యూనిట్లు. 16 రోజులకి 48 యూనిట్లు అయితే ఒక రోజుకి బి చేయగలిగే సామర్థ్యం 3 యూనిట్లు. సో మొదలుపెట్టింది ఎవరు? ఏ. ఫస్ట్ ఏతో ప్రారంభించాం, 4 యూనిట్లు చేశాడు. రెండో రోజు బి, సెకండ్ డే బి వచ్చాడు, 3 యూనిట్లు చేశాడు. అలా ఈ 2 డేస్ సైకిల్లో ఎంత కంప్లీట్ అయింది? 2 డేస్లో 7 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ 2 డేస్లో 7 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిందా? మరి మొత్తం పని 48 దగ్గరగా తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటూ 6 చేయండి. అక్కడికి 12 డేస్ పూర్తయింది. ఈ 12 డేస్లో ఎంత పని పూర్తయిందంటే 42 యూనిట్లు పూర్తయింది. 42. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ వస్తాడు, 13th డే ఏ వస్తాడు. 13th డే ఏ వచ్చి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడు? 4 యూనిట్స్. అక్కడికి 46 అయింది. అక్కడికి 46 అయిపోగా ఇంకా మిగిలింది 2 యూనిట్లు ఉందా? ఈ మిగిలిన 2 యూనిట్లు చేయడానికి బీకి అవకాశం ఇస్తాం. సో 14th డే బి వస్తాడు. కానీ బి అనేవాడు 2 యూనిట్ల పని చేయాలి అంటే ఒక రోజుకి 3 యూనిట్లు చేయగలిగే వ్యక్తి 1 యూనిట్ చేయాలంటే 1/3 డే, 2 యూనిట్లు చేయాలంటే 2/3 డే పడుతుంది. మరి 13 రోజుల తర్వాత 2/3 డేస్ వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి ఆన్సర్ 13 2/3 డేస్. 13 2/3 డేస్ ఎక్కడ ఉందండి? ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 90, అమ్మకపు పన్ను 12% నుండి 16% పెరిగింది. ఒక దుకాణం రోజువారీ అమ్మకపు విలువ 28,000 అయినా రోజుకి ఆ దుకాణం చెల్లించిన అదనపు అమ్మకపు పన్ను ఇక్కడ 4% పెరిగింది. సో వాట్ ఈజ్ 4% ఆఫ్ 2800 అనేది ప్రశ్న. నథింగ్ బట్ 4 ఇంటూ 28,000 అంది, 1000. సో పర్సంటేజ్ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయండి. 4 ఇంటూ 280, 8 4s are 32, 3 క్యారీ. సో ఆన్సర్ 1120. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91, 5 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక వృత్తం చతురస్రపు అంచుల్లో తాకే విధంగా ఉంది. ఒక వృత్తం అనేది 5 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం అయితే భుజం కొలత 10 సెంటీమీటర్లు అవుతుంది. అయితే ఆ చతురస్ర వైశాల్యం సూత్రం ఏ స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఈజ్ 100 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద 4th ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 92, 2 వస్తువులను ఒక్కొక్క దాన్ని రూపాయలు 1080 చొప్పున అమ్మినప్పుడు ఒక వ్యాపారికి ఒక వస్తువుపై 20% లాభం, మరొక వస్తువుపై 10% నష్టం వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి, అమ్మిన వెలలు సమానం, కొన్న వెలలు కాదు. ఇందాక క్వశ్చన్లో కొన్న వెలలు సమానం అన్నప్పుడు లాభం నష్టం రాలేదు. కానీ ఇక్కడ అమ్మిన వెలలు సమానం అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలంటే రేషియోస్లో చేయాలి. సో మొదటి సందర్భంలో 20% లాభం వచ్చింది కాబట్టి 100:120 అని రాయండి. రెండో వస్తువును అమ్మినప్పుడు 10% నష్టం వచ్చింది కాబట్టి 100:90 అని రాయండి. ఇది 5:6, ఇది 10:9. మరి అమ్మిన వెలలు సమానంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అమ్మిన వెలలు సమానం ఉండాలి కాబట్టి 6 మూళ్ళు 18, 9 రోళ్ళు 18 అవుతుంది. అమ్మిన వెలలు సమానంగా ఉండేలాగా మార్చుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి విలువలు చూస్తే 15:18, 20:18 కలపండి. 35:36. ఇది మొత్తం కొన్న వేల కాస్ట్ ప్రైస్, ఇది మొత్తం అమ్మిన వేల సెల్లింగ్ ప్రైస్. నాకు వచ్చింది లాభమా నష్టం అంటే లాభం. సో ఆ లాభ శాతం ఎంత వచ్చింది? లాభ శాతం నాకు వచ్చింది 1/36 ఇంటూ 100%. ఇది 35 అండి. మనం ఎప్పుడైనా లాభాన్ని కొన్న వేల మీద లెక్కించాలి. సో 35 మీద రూపాయి లాభం, 5 ఎక్కంతో కొట్టేస్తే 5 7, 5 20. 20/7 నెల రైచ్చు, 7 రోజులు 14 పోతే శేషం 6/7%. 6/7% లాభం. థర్డ్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 93, 2 సెంటీమీటర్ల భుజం కలిగిన ఒక క్రమషడ్భుజి వైశాల్యం 6 ఇంటూ √3/4a². 6 సమబాహు త్రిభుజాలు, 6 ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో 6 ఇంటూ √3/4 ఇంటూ a² అంటే 2² 4. ఇక్కడ 4 క్యాన్సిల్. ఆన్సర్ 6√3.
క్యూలో p% అంటే q ఇంటూ 3p పర్సంటేజ్ రెండింట్లోనే ఉంది కాబట్టి రాయట్లేదు నేను. r ఇంటూ 2q సమానం అంట. శాతం సింబల్ క్యాన్సిల్ అయింది. అలాగే ఇక్కడ క్యూ కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. నాకేమొచ్చింది అంటే p/r is equal to p/r is equal to 2/3 2:3. ఇప్పుడు ప్రశ్న p కంటే r ఎంత శాతం అధికం, ఎంత అధికం ఉంది అంటే 50% అధికం ఉంది. సో ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్. 2 మీద 1 ఎక్కువ. 1/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 50% అధికంగా ఉంది. సో 2 కంటే 3 1 ఎక్కువ. ఆ 1 2తో పోల్చిన 50%. క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. 6 సెంటీమీటర్ల అంచు కలిగిన 4 ఘనాలు పక్కపక్కనే ఉండే విధంగా అమర్చారు. చూడండి ఇక్కడ 4 ఘనాలు పక్కపక్కన ఉంచారు. ఇక్కడ మీరు కత్తిరింపు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక అతికింపు ఉంది, ఇక్కడ ఒక అతికింపు ఉంది, ఇక్కడ ఒక అతికింపు ఉంది. ఇలా 3 అతికింపుల్లో 2 ముఖాలు చొప్పున 3 రోళ్ళు 6 ముఖాలు మాయమైపోతాయి. 6 ముఖాలు మాయమైపోతాయి. యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క గణానికి 6 ముఖాలు ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 6లు 24 ముఖాలు ఉండాలి. 24a². కానీ ఏం జరిగింది? అతికింపుకి 2 చొప్పున మాయమైనవి. సో 3 అతికింపులకి ఇటొకటి అటొకటి మాయమవుతున్నాయా? సో అలా ఎన్ని మాయమయ్యాయి? 6a² మాయమైపోయింది. సో 24 - 6 18a² is the required answer. సో 18 into a² అంటే ఎంత అండి? 4² అంటే 16. సో 18 16 యొక్క విలువ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. 18 16 మనకి యూనిట్స్ ప్లేస్లో 8 ఉండాలి కాబట్టి 648. ఓకే. 0.1234 బార్. దీన్ని అకర్ణీయ సంఖ్యగా రాసినప్పుడు మొత్తం సంఖ్య మైనస్ బార్ లేని సంఖ్య బై బార్ ఉన్న నెంబర్ని 9తో సూచిస్తాం, లేని దాన్ని 0తో సూచిస్తాం. సో 1 2 3 4 - 12 చేసినప్పుడు 1 2 3 - 1 2 4 - 2 2 బై 9900. దీన్ని 2తో కొట్టేస్తే 611 బై 611 బై 4950. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 97. a is equal to n² అనున్నది ఒక చతురస్ర వైశాల్యాన్ని సూచిస్తే a1 a2 a3 so on a20 మొత్తం నథింగ్ బట్ 1² + 2² + 3² + so on up to 20² విలువ అడుగుతున్నాడు. దీనికి సిగ్మా n² సూత్రమే n × n+1 × 2n+1/6 అనేది సూత్రం. ఓకేనండి. ఇండైరెక్ట్గా ఏమడిగాడు? మొదటి 20 వర్గాల మొత్తం ఎంత? సో మొదటి 20 వర్గాల మొత్తం 20 × 21 × 41/6. 3 రోళ్ళు 3 ఏళ్ళు 2 10లు కొట్టండి. సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 2870 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 98. 12 15 20లచే నిశ్శేషంగా భాగింపబడే 4 అంకెల గరిష్ట సంఖ్య. 12 అంటే 3 4లు, 15 అంటే 3 5లు, 20 అంటే 4 5లు. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ అనేది ఏమవ్వాలి అంటే 3 4 5 గుణిజం అయి ఉండాలి. 3కి 4కి 5కి గుణిజం అయి ఉండాలి. గరిష్ట సంఖ్య అయి ఉండాలి. సో ఇది 3 గుణిజం కాదు. గరిష్ట సంఖ్య అనేది 3 గుణిజం కాదు. ఎందుకంటే 9 9 3 గుణిజాలే కానీ 8 3 గుణిజం కాదు. ఇది చూసినట్లయితే 3 గుణిజం అవుతుంది. 60 అనే 2 అంకెలు 4 గుణిజం అవుతుంది, 5 గుణిజం కూడా అవుతుంది. సార్ ఇది కూడా ఉంది కదా అంటారు. ఈ రెండింటిలో గరిష్టం ఏది అంటే నేను ఏం చూస్ చేస్తానండి? గరిష్ట సంఖ్య అన్నప్పుడు ఈ 2 కూడా కనిష్ట సంఖ్యలు అవుతున్నాయి. గరిష్ట సంఖ్య అన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? 9960. క్వశ్చన్ నెంబర్ 99. త్రిభుజ శీర్షాల నుండి సమాన దూరంలో ఉండే కేంద్ర బిందువు. చూడండి ఇక్కడ పరివృత్తం గీసినట్లయితే ఆ పరివృత్తం వ్యాసార్థం అనేది క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఆ క్యాపిటల్ ఆర్నే మనం సర్కిల్ రేడియస్ అంటాం. ఏమంటాం? పరివృత్త కేంద్రం, పరివృత్త వ్యాసార్థం అండి. పరివృత్త వ్యాసార్థం క్యాపిటల్ ఆర్. మరి ఆ కేంద్ర బిందువుని ఎస్తో సూచిస్తాం. ఇక్కడ ఎస్. ఆ ఎస్ని ఏమని పిలుస్తారంటే
పరివృత్త కేంద్రము, ఆ పరివృత్త కేంద్రం అనేది క్లియర్గా సెకండ్ ఆప్షన్లో ఇవ్వబడింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 100. త్రిభుజ భుజాల నుండి సమాన దూరంలో ఉండేది. త్రిభుజ భుజాల నుండి సమాన దూరంలో ఉండేది. మీరు అంతర్వృత్తం గీసినట్లయితే దీని యొక్క వ్యాసార్థాలు అనేవి స్మాల్ ఆర్తో సూచిస్తాం. స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్. ఈ స్మాల్ ఆర్ అనేది అంతర్వృత్త వ్యాసార్థం. ఈ అంతర్వృత్త వ్యాసార్థం 3 సమానంగా ఉంటాయి. సో ఈ ఇన్ సెంటర్ని ఐతో సూచిస్తాం. ఇది భుజాలకు సమాన దూరంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి, అంతర్వృత్త కేంద్ర బిందువు. సో అంతర్వృత్త కేంద్రం అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆన్సర్ 4th ఆప్షన్. ఓకే. షామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్హితి పబ్లికేషన్స్ ద్వారా తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన అన్ని బుక్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ వర్క్ బుక్, రీజనింగ్ వర్క్ బుక్, జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్, కరెంట్ అఫైర్ ఇయర్ బుక్, తెలంగాణ ఎస్ఐ ఇంగ్లీష్ బుక్, తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ఇంగ్లీష్ బుక్, ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ పాలిటీ, బయోలాజికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ ఉద్యమం, ఎథిక్స్, తెలంగాణ ఎస్ఐ ప్రీవియస్ పేపర్స్, తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్, తెలంగాణ ఎస్ఐ మోడల్ పేపర్స్, తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ మోడల్ పేపర్స్ అండ్ మంత్లీ మ్యాగజైన్. ఈ బుక్స్ అన్నీ తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో లభించును.